Head. Okay guys, I was just shouting around, but that was not my sound coming into your very screen. But now this will be just coming into your screen, and this is the time where all of the players for all your days prepare and meet them ever. Okay, here we go, guys. There we go. We have the team from the Nai Grukali, and this is the time where every player should have to go for all your days prepare and meet them ever, like when you meet Anvil Beer and when you are hammer just strike into your opponents, and this should be the very key measure for the players to have on with. And this is a very good time where the Niagara Kali, they are just trying to charge in against the players, and we're just talking about the anvil, and they are just getting the variance and one of the player getting taken down, and this will be turning into the time where they get into the hammer and they should have to get into the fight, and that should be very aggressive. That should be very into the elimination of things today. And will they be able to do it? And they are definitely gonna be doing this thing today live, and this is one of the very good things they are just getting converting into. And right here trying to go into the Niagara Kali. And even though this time players are getting into the concern, this time players are just getting into the very valuable things and valuable matches coming on into the very first player remaining right now. Niagara Kali right now just trying to take some players down, even though taking 2 players down already from the players. And right here Secret Ways WEU, they are also not in a very good concern today. One after another the players are getting taken down. This will not just create a very crucial things today, but now this is one of the very crucial thing we just need to talk about. We just need to say and just try to make a very clear and the momentumful fights right now, but how they will be able to do it. But right here the teams are getting taken down, the circles closes in, and right here the teams just trying to make a very good eliminations. Prime target, they are just trying, and the Kabir is the right player just trying to have one with. But right here Ren Kabir, he is also one of the very crucial player, one of the very good team to survive on with. Prime target Kane. Okay, Ren Kabir, the player seems to be like the South Asian players, because Kabir is the name from the Kabir Singh right there in the Indian drama or the films or the Bollywood things right there. But right now we are just talking about the prime target, and this is the PUBG Mobile scenario. We're just trying to get on close with, but just need to see what they are just getting into. We just need to just wonder about these things, and even getting into the eliminations. Here we have the place on. The players are getting into the fights, and here you go. Right now we need to see that where the teams will be just surviving and relying on with. But here we go, one after another the teams are getting into the closure situation, and that will just need to create a very chaos moment as well. But right now the circle and the situations that get on with the players just need to see that. Here we go, guys. Okay, guys, this is the time where if Salion X is right here,
And even let's need to see that where the teams are just trying to surround it with, and 5 seconds to close in for the circle, and the circle will be just coming into your screen right now. And even this is the time right here trying to get on with some fights as well. But let's indeed see that the team PT as well, they will also be having a very good amount of the fights right now. And even try to take a look on the players. Okay, guys. Okay, that's a very first thing that we're just trying to take about, and the look on the players as well. So just need to see that where the players are just getting onto the fights, and right here, right now, we can see that the players from the Secret Ways they're just coming on into the fights, and right now, talking about the Charlie right now, they can be a very good fighters among this time, and TSA, one of the very good team right now, trying to get a very good fights as well. So eliminations that can be a very good right now. In this moment, we are just talking about the players, and we're just trying to take on a very good note and just a very good closer view against the teams as well. Just trying to take on the players as well. But right now, just need to see that Red Eye Esports right now. Assis is right here. Anish is right here, and Nova right now trying to talk about the Red Eye Esports. Nova, can they be able to do a very good job right now? And today's the matches where they just need to get on with the fights, and they just need to see that where the teams can just be able to do and just be able to manage everything today out. And let's just see that where the teams would be going on. But right now, the circle just closes in. One of the very good fight right now, getting into the fights of the Red Eye Esports as well. Nobody's right here, and okay, this is gonna be the very last moment of the fights. And Grukali, Emirates, 5 Axel. Okay, maybe the t-shirt. Who is he? But I really don't know about this. Maybe he is gonna be very fatty right now. Fatty boy right now. Grukali, he is having 5 Axel. That means, okay, that's really for sure that 5 Axel would be a very fatty guy. But right now, I'm also fatty. No any disrespect, but right here, we're just talking about the players, just trying to talk about the players and where they can be able to do it. And right here, just the players can be able to do it or not. Players way even to talk about, and the eliminations we're just getting the concern of the players as well. But right now, we're just taking a look onto the players from the Secret Ways.eu. And this is the time where the Charlie Kings will also be able to do some of the very good fights today. And even the eliminations were getting into the concerns of the players as well. So getting into the fights, and now Grukali, they were also getting so much closure, pretty closure right now. And this, where is the time they can be able to afford this level of fights today? And one of the very good team, one of the very good fights right now going into the players as well. So teams not getting a very good fight today, and eliminations are not getting in a very good way, proper manner today. And this is one of the very good concerns today, and even be able to manage everything today. And here we go. Power team, safe is right here. Already getting a 1 player down, 1 team down even. We're going to take about this team right now for quality. Right here, 4 players alive. Red Eye Esports already in the concert of the players right now, but right here, any kind of the fights right now going on inside the fights of the players right here.
मैले होइन दाइ भाइ Okay, guys, as गरौँ न ए त्यस्तो त भन ऊ त G2K मा उसले मजाक भयो कि के अरे त्यसलाई भने मिथिकलले मजाक गरे कि अनि मेरो साउन्डै गएन यता गरिदिन्छु म कन्टिन्यू गर्नु बोल्दा हुन्छ ल ल ल ल आई एम गुड टु गो यस गाइज या we are at in the very some sort of last zone and stuff. We have had 5 teams left in this very present situation. 11 players, oh not 11 players, but 11 teams with the 35 players in total. And I'm getting pretty much excited to see the overall balance. What will be the consequences of that? But look at that team. Wei just got exited from the lobby. Not a good fact for the team. The game has been already converted into yes 20 minutes of this time. Only 30 seconds left for the another stage of the whole stage in Gulag. And for the team 4 QS Sports, for Quality Sports, with the 3 frags, they are at on 3 total frags at the same time. However, has to throw that out. For the team DYSY, Sink just got knocked out by TS on knees, and Wayame is going against the team TSA. Players are getting knocked out in this very present situation. The situation was pretty much difficult to handle out and trying for the constant shots at the very current momentum. Look at the shots. TSA Asti also got knocked out. The player has been converted into a very lower SP. Purkyu Hattara is also on this point of time. TRC got exited at hashtag 10 with a single elimination. Remaining 9 teams are over here. We do have at 26 players in total. Only 14 seconds left in this very present scenario to go through the another stage of the zone. But the team 4Q4 Quality Sports, they got 3 elimination point on their side, whereas the team Wayame just managed or knock against the team NAI Sports, not just single but 2 players just got knocked out. But if I have to talk about Appreciation AXC, they got exited at hashtag 9 with the 2 frags only, which makes us sure that they only get 2 points in the very first match. If I have to talk about the team 4 Quality Sports, they got 3 elimination. Sakre got 2 elimination point. Hyper got extra 1 elimination. That makes 3 elimination in total for them to have it. If I have to talk about the team, they are just getting closer. Secret Ways WEU got exited at hashtag 8 with the 3 elimination. And for the team DYS player are also getting knocked out. They are coming close call. First of all, the revival is being done right over here. If I have to talk about the Unity Sports, 3 place stand by positioning. One of the player already got exited for the certain team. Let's get moving. The painkiller consumption job is being done out by this player. This is the very stage 6. Another zone will be closed in only 20 seconds of the time. Sports got 5 elimination total. At a down inside out, you'll able to see the teams. Team Dream Team. They are dreaming for the chicken, but the dream will be true or not. That is a confusing job to talk about it. This comes the constant shots from the team 4Q and Dream Team exactly got exited from the lobby at hashtag 7 with a 6 elimination. Totally, they got 7 points on their very side. This goes the constant shots against that one player, and that makes a player got knocked, and that makes a finish either. That was really a very fabulous finish trying to go for the constant shots, and that makes another one frag on the side. Nil Gurkhali got exited at has success with the 6 elimination. So totally they got 8 elimination, not 8 elimination, but 8 total points in the match. Unity Sports also got exited. Multiple teams are getting exited on the very same time. As like that, Flynn also got exited. Remaining 3 teams are over here. 4Q is more likely to get the chicken dinner since they have had certain aggression with numbered bandage asset as well. Burgui Sports Hotara going against the team Ari Sports Illusion XT. Josh got knocked out on point, and Sadie also got knocked in finish. Illusion got finished by Chakre himself. Look at this, trying to go for the molly. This has been already thrown out, but the player is trying to go for the shots. And look at this, last player precisely got knocked in finish from the fine exposure in 4 Quality Sports, and that was really a very fabulous battle that they just pull out. Congratulations for the very first second innings for the team 4Q Sports. Yes, the thing they are doing is that they firstly tried for a very fine survival.
as the zone goes small and smaller and smaller, the game passed by times and times and times. Then after that, they finally realized they have had to get some kills as well. The survival and the frequency that they get was truly impressive. The very first match has been taken out by this team. So congratulations for the team 4Q Sports for having the very first second dinner of the very super weekend. I'm getting really excited to look after their stats, and there is our stats: 13 elimination in total, 23 total points has been grabbed out in the very first match. That was a very fabulous thing. As I have to talk about the Harryman, he have had got 2 elimination, Chakre got 5, and Hatyara got 4, and Fearless got 2. This makes total 23 points for them to have at. Congratulations for the team, and let's quickly get into the very another segment, and that will be our match summary. I'm really excited for that. And here it is, the match summary is on us 70 total elimination, and 10,000 plus healings has been consumed by the players in the lobby. 72 knockouts, 5 grenade elimination with the 20 assist with the 2 vehicle elimination in the very match. That was really a very fabulous battle that they got right now. But let's quickly get into the very another segment, which will be the another one segment at the very same time. And our MVP will be the player Furkyu Hatara himself with a 4 total elimination. 700 damage, 708 damage has been picked out by the player, and that was really a very fabulous thing to talk about it. And look at this, 708 damage picked out by this certain player at this current scenario. He had survived for total 23 minutes and 43 seconds. That was really a very fine survival time. And at the last, they have got chicken as well on themselves. And if I have to talk about the top players, and the top players, and first we got Fukio Hatara. Chakre is here with us, and then after that, our player Unity Labolo with the Nike 60s this, and Five Nose is still here with the 2 elimination only, and this makes our top 5 fraggers with us. And that was the true fact. They are also getting knocked out in the very present situation. And okay, let's get into the very another segment, which will be the another segment that will be our match rankings. At the top, we got a team for Quality Sports with the 23 total points. Second will be Dractis Sports with the 2 bill. Third will be Red Eye Sports with the 10. And these are the 3 teams to guard double digit elimination point on their very side. And that was a true fact. Remaining of the very teams are also trying to make their game as a perfect one, but couldn't able to do that. So, but congratulations to these of the teams, and congratulations mostly for the team Quality Sports for the very first second inning. And this was the very first match of the event. Okay, guys, and this was the end of the very first match, and we have had to go for a small break. We will be back in the second game. Till then, don't forget to like and subscribe the channel.
र दोस्रो म्याच रहेको छ द म्याप अफ मिरामार इटसेल्फको साथमा टिम्सहरू सबैजना आफ्नो ड्रप वाइज नै जानु भएको छ अहिलेका लागि। अनि यहाँबाट टिम रहेको छ रेडी फाइट, अहिलेलाई एङ्गल मिलाउने कोसिसमा लाग्दै गरिरहेको कुरा रहेको छ फर द टिम। एक्ज्याक्टली त्यही रहेको छ कहानी। 18वटा टिम्स रहँदै गर्दा 72को ओभरअल प्लेयर्स हामी समक्ष रहेका छन्। उतापट्टिबाट टिम नेपालकोलाई राजलाई उता जिरोलाई सँगसँगै दुईटा प्लेयरलाई निकालिन्छ भनिसकेपछि लिमिटेड एडिसनको टिम सिम्स टु बी अहिलेकोलाई थोरै हरीमा, जहाँ उनीहरूलाई बाँकी प्लेयरलाई पनि इन्फिल्ट्रेट गर्नलाई भनेर धेरै समय चाहिँ लाग्दैन गएका छन् छुरा प्रहारको लागि। थोरै यहाँबाट भनौँ न यतापट्टि यो टिमलाई चाहिँ ह्युमिलिएसनको पार्ट गराइएको छ, ह्युमिलिएटेड भइसक्यो उनीहरू। हेरिँदैछ एङ्गलमा सर्ट्सको लागि जाने कोसिसमा टिम नेपालको गेम्समा एकदमै राम्रो सर्ट्स रहेको छ टिम नेपाल निशान। यहाँबाट दुईटा प्लेयरको क्याजुअली पश्चातका अन्तिम दुईटा प्लेयर पनि बस्दैछन् गड गिफ्टेड स्पोर्ट्सको टिमलाई दिन पाइन्छ अहिले त्रियो मात्रै एभाइबिलिटी कि एउटा प्लेयर अहिले टाढा रहेछन्, बट चारवटै प्लेयर रहे जस्तो मान्दैछु। रेडी टु फाइटहरू पनि फाइटको लागि भनेर जानुपर्नेछ। जोनको फर्मेसन अलरेडी बनिसकेको बारेमा भनेर पनि चर्चा गर्न चाहे। अब केही क्षणिक समय पश्चात हाम्रोलाई अर्को स्टेज अफ द जोनको क्रिएसन पनि हुनेवाला छ। अब जोनले पनि बिस्तारै प्लेयरहरूलाई काट्नेवाला छ भन्नुपर्छ। फोजियारको ह्याकरको एउटा मिथको क्षितिजलाई नक्ट पारिन्छ, जो तल चढ्नु पर्यो। रेडी टु फाइटको टिम बिस्तारै अगाडि कुदिरहेको कुरा छ। कहाँ जाने कुरा हो त? दे बेटर नो द्याट लुटपाट गरेर भनौँ न अहिलेलाई बसिँदैछ आरामले होल्ड गरेर, बट जोन बाहिरको फाइट लिनु पर्दा थोरै समस्याको सिर्जना उनको निम्ति पनि बन्ने भयो। R2F को लागि पनि हक आइलाई दिन पाइन्छ, होल्ड गरेर बस्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा जिजी बुमको साइडबाट R2F को प्याब्लो ब्याकलाई पनि टेक डाउन गरिन्छ। उहाँलाई नक मात्रै होइन कि अहिलेलाई फिनिसिङ भर्जमा पनि लिएर आएको छ भनेर कुरा गर्दा हामी गलत नठहरी नै भयो। मल्टिपल ब्यारल्स एकैचोटि चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट भएको छ। गेम स्टार्ट रहेको धेरै समय नरहे तापनि इएचको सेक्सी बोय भनेपछि स्टुडियो स्पोर्ट्सको लागि सेक्सी बोय नक आउट रहँदैछन् त्यहाँ। मिथिकल स्पोर्ट्स यहाँबाट चारवटै प्लेयर, बट अघिल्लो गेमको एउटा फ्र्यागर रहेका थिए जेनोसिफाइड, उनी चाहिँ अहिलेको लागि भनेर एब्सेन्ट रहेको दिन पाइयो। बट अघिल्लो गेममा आएर एक एलिमिनेसन काउन्ट आफ्नो टिमको लागि उनले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेका थिए, सो द्याट ही ह्याभ डन फाइन जब पहिलो म्याचमा। बट दोस्रो गेममा इनिसिएसन नरहँदा टिमको लागि म्याच राम्रो जान्छ कि नराम्रो जान्छ भन्ने कुरा हो। बट अहिलेको लागि पहिलो प्लेयर निन्जा जर्डलाई नक पार्दै गर्दा क्षितिजभित्र छिर्दैछन्। अब जोनको सिफ्टिन पनि आउनेवाला छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब माथि चढ्ने क्रममा यो टिम पनि लागिरहेका छन् म्याच नम्बर 6 रहँदै गर्दा। एन्ड ओभरअल इभेन्टको लागि म्याच नम्बर 6, तर आजको दिनको लागि र म्याच नम्बर 2 मिरामारकै म्याप बन्दैछ। इन्ट्रेस्टिङ फाइटहरू पनि हुँदैछ यहाँबाट। उता गड गिफ्टेडको तर्फबाट मल्टिपल सट्सहरू प्रोभाइड गरिन्छ कसको एगेन्स्टमा भन्नुहुन्छ भने 18+ एगेन्स्टमा, अनि त्यो ब्याल्सहरूमा उनीहरूले जित प्राप्ति गरिरहेका छन्। R2F को लागि हकाईलाई दिन पाइयो दुईटा प्लेयर एभाइबिलिटी, अनि त्यहाँ एउटा प्लेयर फिनिस भएर उता छेङमा पनि अलरेडी नक रहेको समस्याको घेराबन्दीमा आइरहेका छन् उनीहरू भन्न पर्ने अवस्था बनेको छ। मात्रै हामीसँग 2 मिनट एन्ड 6 सेकेन्डको टाइम पिरियड रह्यो। स्टेज 2 रहँदै गर्दा स्टेज 3 पनि बन्नलाई धेरै समय लाग्दैन हामीलाई। रेडी टु फाइटको टिम त्यहाँ सर्चको लागि गएर प्लेयर नक भएका छन् अहिलेलाई, बट साथी जो अभियानलाई छिटो सहभागिता देखाउँछन् भने राम्रो हुने हो। बट म्यानेज पनि एप्लाई गरिएको छ। 10औं मिनटमा प्रवेश गर्नुपर्छ। अर्को प्लेयरलाई पनि त्यहाँ नकआउट पारिन्छ, अनि द्याट मेक्स अ क्विक फिनिसको लागि कोसिस गरिँदैछ। मल्टिपल प्लेयर्स नकड आउट, लास्ट प्लेस स्ट्यान्डिङ रहँदै गर्दा उहाँको साइडबाट कसरी म्यानेज गरिन्छ। हातमा गन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बुलेट फायरिङ रेट एकदमै फास्ट रहेको गन हाम्रो भेक्टर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बट युएमपीको अगाडि उहाँ चाहिँ कमजोर हुनुभएको छ अहिलेलाई। मस्ट प्रोबाब्ली त्यो प्लेयरसँग हेलमेट बेस स्ट्रङ रहेर आफू चाहिँ कमजोर रहेको चाहिँ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ भनेर सोच्दै त थिएँ। अब तल छरिन्छ गड गिफ्टेडको टिमको लागि 2 एलिमिनेसन पोइन्ट अलरेडी आएको छ। डर्सको कफिनले बिओबीको राजुलाई चेक डाउन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा ओके टिम्सहरू पनि थम्स अप काउन्ट कम हुँदैछन्। यहाँबाट गड गिफ्टेड स्पोर्ट्सको लागि फ्युरी दिन पाइन्छ। बिओबीको फेयरलेस रहनुहुन्छ, सट्सको लागि जानलाई रेडी। अनि उतापट्टि युनाइटेड नेपाल जुन रहेका थिए, टिम नेपाल भनौँ न, युनाइटेड होइन बट टिम नेपाल निस्किसकेपछि हाम्रो इस्टवुडको टिम पनि त्यहाँबाट एकै एलिमिनेसनको साथमा 17औं स्थानमा निस्किन्छ। प्लेयर यहाँबाट बाँचेर निस्किँदै जान्छन्, बट कहाँ जान्छु मछली मेरे ढडिया। कफिनको तर्फबाट कफिन बक्समै प्याक हुने गरी त्यहाँ हानिएको छ नकड आउट। अब उनलाई चाहिँ एउटा कफिन स्वरूपीमा नै परिणत गरिन्छ जस्तो लाग्दैछ। उनलाई मात्रै होइन, उनी लगत्तै उनको साथीभाइहरूलाई सबैलाई समात्ने क्रममा लाग्दैछन्। यतापट्टि क्लोजमा आएका थिए, सर्ट साँदै थियो, बट जिम्बल बाउको छोरालाई पनि त्यहाँबाट इनिसिएट गरेर निकालिएको छ। बबको टिम कम्प्लिटली एलिमिनेसन गरिसक्नु भएको छ, त्यो एलिमिनेट फेस गर्नु भएको छ। लिमिटेड एडिसनको टिमलाई दिन पाइन्छ 6 एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्दै गर्दा। रेडियो टु 5 को लागि हकाईको मिनिङ भनेको एकदम प्रिसाइजली चाहिँ तपाईँको स्पोर्ट गर्ने, प्रिसाइज एक्सपोजरमा पनि राम्रो एङ्गल मिलाएर
हान्न मिल्ने प्लेयर थिए, बट उनलाई पनि अहिलेका लागि लबी छोडी निकालिएको छ। 14वटा टिम्स रहन गएको छ। 54 ओभरअल प्लेयर सँगसँगै गढी सिटको लागि नारुटो सट सुरु जाने क्रममा लाग्दैछन्। रिलोड आउट गर्नु पर्यो गनलाई, अनि त्यहाँबाट माथि गएर फेरि पनि प्लेयर नकआउट पारेको कुरालाई हामीले हेर्न पाएको छ। रेडी टु फाइटको टिम एलिमिनेसन गरिसकेको छ, एलिमिनेट भइसकेको छ उनीहरू, बट अहिलेलाई ताकतुक पारेर बस्दैछन्, बस एङ्गल मिलाउँदैछन्। एनी हाउ सर्ट्सको लागि जाऊ, उहाँलाई स्थिति छ। बस अब फाइट हुन्छ, मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रिप्ले चल्दैछ कसरी कफिनलाई कफिनमै प्याक गर्न चाहिँ सफलतापूर्वक भ्याएका थिए उनले कफिनले, अनि बाँकी प्लेयर क्लोजमा आएका थिए। यसै गरी जिम्बाको एगेन्स्टमा चढेका थिए, बट चढ्नुको साथमा ब्याक एन्ड साइडको तर्फबाट लिमिटेड एडिसनको प्लेयरले कभर अप दिन्छन्, अनि त्यसरी सकिएको थियो। R2F को फाइट पनि के यसरी सकिएको थियो हेऱ्यौँ। अब नकआउट्स युरोप नकआउट्स युरोपको टिमलाई दिन पाइन्छ एक मात्र एलिमिनेसन, त्यही पनि जेन्टलमेनको साइडबाट रहेको छ भने बाँकी प्लेयर बिना कुनै फ्र्याकको छन्। बट राम्रो कुरा यो रह्यो चारवटै प्लेयर एभाइबिलिटी, बट बिस्तारै अब उनीहरू पनि गाडी लिएर अगाडि बढ्दैछन्। फाइट इनिसिएट हुने क्रममा नक हुन्छन् कि नक पार्छन् भन्ने कुरा पनि चल्दैछ। यहाँबाट फोजिआरको टिम गोर्खा रिभेन्सनको लागि एक मात्रै किल, त्यही पनि मगरको तर्फबाट रहेको छ भने बाँकी प्लेयर बिना कुनै फ्र्याकको। ब्यान्डेज एप्लाइङ प्रोसिडियर मजाले चल्दैछ। उहाँले 50 सेकेन्ड लेफ्ट सर्ट्सहरू फेस गरेर हो कि यत्तिकै ड्यामेज खाएका मस्ट प्रोबाब्ली फेस गरेर हुनसक्छ। अनि यहाँबाट साइलेन्ट पनि आफ्नै गन्तव्यतर्फमा पाइला लम्काउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाने कुरा रहेको छ त दे बेटर नो द्याट भन्नु पर्यो। एन्ड मात्र 40 सेकेन्डको टाइम पिरियड बाँकी रहेको छ। दिस इज द भेरी स्टेज 2 एन्ड वी आर हेडिङ टुवार्ड्स अनदर स्टेज अफ द जोन। आई एम गेटिङ रियली एक्साइटेड फर द्याट। मोरओभर फोजिआरको साइलेन्ट रहनुहुन्छ, साइलेन्टको साथमा होल स्क्वाड नै अगाडि बढ्दै गर्दा मगरले बाइक अरूले चाहिँ फ्र्याग निकालेका छैनन्। अनि 12औं मिनटमा हाम्रो गेम अलरेडी कन्भर्सन आइसकेको बारेमा जानकारी दिलाउन चाहे। फोजिआर साइलेन्ट इन द टिम, त्यहाँ टायर हेर्न सक्नुहुन्छ पन्चेड आउट भइसकेको छ, अनि मगर त्यही पनि अगाडिको लिड समाति बस्दै हुनुहुन्छ, किनभने पहिलो फ्र्याग निकाल्ने प्लेयर पनि उनी छन्। सो कन्फिडेन्ट बेसिसमा अलि अगाडि रहेको बारेमा उनलाई चाहिँ हामी जानकार रहन पाउँछौँ। ब्यान्डेज एप्लाइङ प्रोसिडियर टिमको लागि चल्दैछ, मजाले अगाडि बढ्नु पर्यो। मिथिकली स्पोर्टलाई दिन पाइयो, त्यहाँबाट प्लेयरहरू एभाइबिलिटीको हिसाबमा नै जुनको सिफ्टी नम्बर आउनेवाला छ। आई एम गेटिङ रियली एक्साइटेड फर द नेक्स्ट सिफ्टी नम्बर। यतापट्टि डाउन इन साइज मैले भनेको थिएँ त मुनि नै जान्छ, लस हाइगोसको तर्फमा जान्छ। मैले प्रेडिक्ट गरेपछि नपर्ने कुरै हुँदैन कि साथीहरू, एक्सपिरियन्स बोल्छ नि। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको गोल्डन बिस्टको टिमलाई दिन पाइन्छ, अनि मुनिपट्टिको एरियामा साबजेस 7 को लागि भनेर पनि प्लेयर्सहरू एभाइबिलिटी रहेको बारेमा हामी काइन्डली चर्चा गर्न पाइन्छ। अनि प्लेयर काउन्टको कुरा गर्नुपर्दा हायर देन द हाफ सेन्चुरी विच इज 53 रहेका छन् 14वटा टिम्सको साथमा। सर्ट्सको लागि जानलाई भनेर पनि स्टिल प्रिपरेसनै चल्दैछ उनीहरूको लागि। सर्ट्स एन्ड हल्सको लागि जानलाई रेडी जस्ट हेरिँदैछ एउटा प्रोपर एङ्गल इन अर्डर टु फिगर आउट सम सर्ट अफ नक्स एन्ड फिनिसको लागि भनेर काम काज गर्नुलाई तल आइदैछ। जेटुकी हन्टर भनेपछि ग्ल्याड टु किल स्पोर्ट्सको लागि किङको साथमा, हन्टरको साथमा, मेमेको साथमा, लुसिफेसको साथमा चारैजना प्लेयर स्ट्यान्डिङबाट पोजिसनिङको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरू रहेका छन् थर्डमा। अब यहाँबाट अगाडि बढ्ने क्रम रह्यो, कहाँसम्म जान्छन् माथि प्लेयर छन्। ओके, यहाँबाट सर्ट्स आउन सक्छ, आएको छ जस्तो लागेको छ कि अचम्मको ओके। यहाँबाट सर्ट्स गइरहेछ कन्स्ट्यान्टली, समस्याको घेराबन्दीले बाँधिँदैछन्। एलोजीको सुपरलाई पनि दिन पाइन्छ। यो टिम्सहरू पनि चारवटै प्लेयरको साथमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। भन्दै गर्दा एलोजीको लागि भनेर एलेक्स ल्यान्ड अफ गोर्खाको टिम हिजोको दिनको एउटा चिकन निकाल्ने टिम्स त्यही तपाईँलाई थाहा छैन भने आजको दिनको पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ उनीहरूको भनौँ न पोजिसनिङ 9मा पुगिसकेको रहेछ। यसलाई आफ्नो पोजिसनिङ घुमाइरहेका छन्। टाइम्स एन्ड अगेन्स्ट सर्ट्सको लागि जानुपर्ने कुरा नक पार्छन् होला भन्दैछु, अनि यतापट्टिबाट सर्ट्स आएको छ कन्स्ट्यान्टली। नक रहेको प्लेयरलाई रिभाइभल पनि दिनुपर्छ, त्यहाँ नक रह्यो जस्तो मान्दै थिएँ म। क्लोजमा जाँदैछन्, ब्रोली त अन्तिम प्लेयर हुन् भन्दै थियो, बट यो एरियाको लागि एक मात्र प्लेयर हुन्, अन्तिम चाहिँ होइनन्। त्यहाँबाट दिन पाइन्छ ब्रोलीको साइडबाट ग्रेनेड रेडी पारेर थ्रो गर्नुपर्छ, भित्र जाने कोसिस। लुसिफ्युज पहिलो प्लेयर नक बनेका छन्। डिबिएस भन्दा पनि तपाईँको सर्ट गनकै साथमा त ऊबाट एस्टोबिल्कीको साथमा जानुभएको थियो। आगोले हड्का ढडिरहनु भएको छ, उहाँको सेकुवा बनाइन्छ, ब्रोलीलाई टेकडाउन पनि गरिन्छ। बाँकी तिनवटा प्लेयर छन्। आफ्नो प्लेयर त्यहाँबाट नक भइसकेपछि साथी जोगाउ अभियानको लागि एउटा सहभागिता जनाउनु पर्ने थियो। अहिलेलाई क्लोजमा आइरहेछन्, पहिला फाइट निकालौँ त्यसपछि गरमलाई जे गर्ने हो भनेर सोचिरहेका छन् उनीहरूको तर्फबाट। यतापट्टि राजा रहेका छन्, राजाले अगाडि फ्रन्ट लाइनमा रहेको साबजेस 7 को एगेन्स्टमा सर्ट दिन्छन् कि बाजा बजाउन सफल रहला नि त उनी। राजा भन्दै थिए आचियो बर्टले यतापट्टि राम्रो नक दिनु भएको छ, लेजीलाई हाम्रो अल्छीलाई निकाली फिकिएको छ लबीबाट।
7 को लागि मल्टिपल प्लेयर्स नक 10 फिनिस दुईटा प्लेयर मल्टिपल भन्नाले एउटा भन्दा बढी भनेको त मल्टिपलै हो नि त त्यही भएर दुईटा प्लेयर छन् हैन 4 एलिमिनेसन काउन्ट निकाल्यो नकआउट जेन्टलमेनको साइडबाट पनि तपाईको 80 को लाफा सरलाई लाफा बजारिएको छ त्यही पनि गनद्वारा है त हातले हैन कि गनद्वारा लाफा बजारिएको छ लाफा सर इन्कम्प्लिट रिभेन्ज सम इन्कम्प्लिट रिभेन्जको लागि रहेका थिए एसडब्ल्यू मे फर द टिम ग्ल्याड टु किल स्पोर्ट्सको लागि दिन सकिन्छ उतापट्टि भ्यान्डी सर भेन्डीलाई नकडाउन पारिन्छ त्यहाँबाट अनि आछु बर्डलाई पनि त्यहाँबाट जिबी भनौँ न गोल्डन बिस्को तर्फबाट समस्या पारिन्छ सर्ट्सहरुलाई जाने कोसिस नक रहेको प्लेयरलाई रिभाइभल दिनुपर्छ बट अब यही बेलामा सर्ट्स आयो भने के नै गर्नु र उनीहरूले एन्ड कियोको रिउले त्यहाँबाट जिटु सरलाई टेकडाउन गर्दै गर्दा छिनछिनेको साइडबाट ग्रेनेड एलिमिनेसन पिक गर्ने कोसिसमा जिजी नेपाल गेमिङको लागि 2 किल्स रहेको छ पोइन्ट अफ टाइममा हेर्न सक्नुहुन्छ जोन कति सानो बनेको छ अब 15 रहनेवाला छ 15 यहाँ भइ पनि सकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन बिस्को टिमको लागि पनि रहेको छ त्यो एरिया इन्फिल्ट्रेट गर्न मिलेन अथवा सम्हाली बस्नुपर्छ गोल्डन बिस्को टिमलाई उतापट्टि जिजीको एन्ट्री पनि त्यहाँबाट हुँदैछ डट्स कफिनको तर्फबाट जिजीको लबलाई पनि सर्ट्स प्रोभाइड गरिन्छ लबलाई कफिनको तर्फबाट फिनिस गरिन्छ जिजी अन फायर भन्दा पनि फ्युरी रहनुहुन्छ यहाँबाट मिथिकली स्पोर्ट्सको लागि पहिलो प्लेयर लुज भएका छन् बाँकी प्लेयर भाइब्रेटी जिजीको याका पनि त्यहाँबाट 2 एलिमिनेसन पोइन्ट आत्मसात गरेको कुरा बारेमा जानकारी लिन पाइन्छ भन्दै गर्दा जिजी बुमको तर्फबाट जिबीको वारियरलाई पनि यही क्षणिक समयमा नक पारिँदैछ अब तल झर्दैछन् जिजी नेपाल गेमिङ एउटा प्लेयर टिमले अलरेडी फेस गरेको छ लुज 17 मिनटमा हामी यहाँ प्रवेश गर्दैछौँ भन्नु पर्यो अनि यो दोस्रो गेम पनि इन द वर्ज अफ गेटिङ सकिने भर्समा आएको छ मुनिपट्टि चेकआउट गर्दैछन् प्रोपरली यो एरियाको छनौट गरेका थिए अनि चेकआउट गरेर अगाडि बढ्दै गरिरहेको कुरा कफिन इज स्टिल हियर सर्ट्स इन अल्सको लागि भनेर नै जानुपर्नेछ मुनिपट्टि रहेको टिम्सको एगेन्स्टमा सर्ट्सको लागि जालान् कि भनेर आशा राख्दैछु लिमिटेड एडिसन विथ द टोटल एलिमिनेसन आफ्नो साइडमा डट्सको टिम यतापट्टि बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा उता ग्ल्याड टु किल स्पोर्ट्सको टिमलाई पनि नक पारिन्छ भने सर्ट्सहरू अझै जाँदैछ कन्स्ट्यान्टली टेकडाउन गरिएला कि नगरिएला भन्दै गर्दा एउटा प्लेयर त पहिल्यै नक थियो अब यतापट्टि अन्तिम प्लेयरको एगेन्स्टमा चढ्ने कोसिसमा लाग्छ होला अन्तिम दुईटा प्लेयर्स भनौँ न सिङ्गल बट दुईटा प्लेयरको एगेन्स्टमा स्याब्जेस 7 को टिम यतापट्टिबाट जिटुकीको टिमको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा मेमे मात्रै रहनुहुन्छ आज अन्तिम प्लेयर स्ट्यान्डिङ लुसिफ्युजलाई दिन पाइन्छ मोली फालिने कोसिस फेलिएको छ कोसिस गरेर पनि त्यहाँबाट नकआउट पनि रहेका थिए प्लेयर S7 को लागि वाइसुला अलरेडी टेकडाउन गरिन्छ अब जोनको 15 पनि बन्न लागेको छ यतापट्टि अन्तिम प्लेयरको एगेन्स्टमा चढेर ओभरअल स्क्वाडलाई एलिमिनेसन गराइदिएको छ स्याब्जेस 7 को तर्फबाट एकदमै राम्रो ब्यारल निकालियो एगेन्स्ट द टिम G2K अब अर्को टिम इन्स्ट्यान्टली आउँछन् अनि मिथिकल स्पोर्ट्सको थर्ड पार्टी सर्ट्स पनि थर्ड पार्टी फाइटको लागि आएका थिए यहाँबाट एक फ्र्यागको प्राप्ति भएको छ बट विजय हासिल गरेका छन् अ विन इज अ विन भन्नु पर्यो अब उनीहरूलाई तबडी 77B को टिमको लागि एस्टेक 10 मा 7 एलिमिनेसनको साथमा लबी छोडिएको कुरा रहेको थियो 31 को ओभरअल पे 9 वटा टिम्स रहँदै गर्दा लिमिटेड एडिसनको टिमको तर्फबाट सर्ट चान्स छ 18 भोटकालाई अलरेडी नक पारिन्छ अगाडि बढिदैछ कफिन इनस्टिङ खाने क्रममा राख्दै हुनुहुन्छ टप 8 टिम्स पनि सेभ्स लेट्स गेट मुभिङ प्लेसमेन्ट पोइन्ट पाउने अवस्थामा टिम्सहरु आइ लागिसकेका छन् नकआउट स्पोर्ट्सको लागि जेन्टलमेन रहनुहुन्छ जोनको 15 अब बन्ने पनि भयो Let's get into the very another 15 shots को लागि जानलाई कोसिस जाँदैछ ट्याप 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 एन्ड ट्याप सर्ट्स गइरहेको छ त्यो प्लेयर थोरै पछाडी निस्कि आफुलाई सेफ साइड खोज्नुको लागि उनी गाडीको तर्फमा पुग्दैछन् अहिलेको लागि एन्ड हिल अप गर्नलाई ब्यान्डेजहरु लगाउनु पर्छ द जोन रहेको एक मात्र टिम्स भनेको यालो ची छ ल्यान्ड अप कुर्काजले समाति बसेका छन् मैले भनिरहेको थिएँ किनारा तर्फमा जोन जान्छ भनेर माथि पल्टी रहेको प्लेयर्सहरुले थोरै अट्याक वाला फेसको लागि काम गर्छन् जस्तो मान्दैछु मगरको साइडबाट मिनीको शटको साथमा यालोजीको सुपरलाई नक पारिएको छ अहिलेको लागि सुपरलाई उपर पहुँचाउने अथवा पुर्याउने काम गरिदैछ गोल्डन बिस्को टिमलाई दिन पाइन्छ जीबीको वारियरलाई पनि के हो नकआउट स्पोर्ट टिम ओजीको तर्फबाट भनेर चाहिँ टेकडाउन गरिदै थियो टप 8 टिम्स 29 को ओभरअल प्लेयर भन्दै गर्दा अब 20 मिनेटमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ अनि यतापट्टि नकआउट स्पोर्ट्सको लागि थिङ ओजीलाई दिन पाइन्छ अझै पनि पछाडिपट्टिको एरियालाई मजाले अवलोकन गर्दैछन् अवलोकीकरण हुँदैछ रिफिल यहाँ रहेका छन् तपाईको एउटा प्लेयरको क्याजुअली जम्बीको तर्फबाट एक किल निकालिन्छ यहाँबाट फालिँदै जस के फालिन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने ग्रेनेड फालेको थियो बट ग्रेनेड काममा आउँदैन अन्तिष्ठित सर्ट्सको साथमा गएर उनले निकाल्दैका छन् म मुनिपट्टि रहेको प्लेयर्सहरुको एगेन्स्टमा थोरै समस्याको परिकल्पना गर्दैछु म किनभने माथिपट्टि बसिरहेका प्लेयरले पक्कै पनि दमन गर्नेवाला छन् शान्ति अमन फैलाउन हैन उनीहरु दमन गर्ने आएका हुन् ओभरअल टिम्स कुनै पनि यतापट्टि पिसफुल गेमको लागि आएका हैनन् सबैजना एग्रेस गर्नलाई फ्र्याग निकाल्नलाई राम्रो पोइन्ट्स तान्नलाई नै आएका हुन् भन्नुपर्छ हिलअप गर्नलाई कोसिस गरिदैछ अब अलरेडी रन द्याट सेफ एन्ड साउन्ड बस्नुपर्छ
2 किल्स यो टिमले अलरेडी निकालेको छ भन्दै गर्दा मिथिकल स्पोर्ट्सको टिम पनि #8 मा विथ अ सिंगल एलिमिनेसन। लबी सुटी बाहिरको कुरा छ। गोल्डन बिस्टको टिमलाई दिन पाइन्छ रिल्याक्स एन्ड द टिम्सहरू पनि स्ट्यान्ड बाई पोजिसनिङमा रहेको बारेमा भनेर पनि हामी निहालेर जान्न बुझ्न पाइएको छ। यहाँबाट तपाईँको इन्भेस्टिङ खाने प्रोसिडियर पनि यो टिमको लागि अलरेडी चलिरहेको छ। एलओजीको लागि भनेर एलेक्स माथिपट्टि सर्ट्सको लागि जानुपर्ने थियो मिनीको साथमा। हेर्दै हुनुहुन्छ मिनी भन्दा पनि डिएमआरको साथमा। त्यहाँबाट एलओजीको लङबाको तर्फबाट स्प्रे जाँदै त थियो। एलओजी सुपरको तर्फबाट फोजियरको साइलेन्टलाई यही पोइन्ट अफ टाइममा नक पारिन्छ। समस्याले भनौँ न अब यो टिमलाई एकदम च्यापेको छ। पहिलो किल निकालेका छन्, त्यसैमाथि पहिलो इनिसिएसन अथवा पहिलो एलिमिनेसन पनि लागि अथवा क्याजुअलिटी पनि बनेको छ। 1-1 को लागि जाँदै गर्दा बुमको तर्फबाट निकालिन्छ इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस। बट जोन हेर्न सक्नुहुन्छ जोनैबाट यो प्लेयर पनि जान्छन्, खत्तम भएको छ गड गिफ्टेडको टिमको लागि कहानी। 5 एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्दै गर्दा गड गिफ्टेडको टिम 7 निस्केपछि अब बाँकी रहेका टप 6 टिम्स कुन चाहिँ टिमले निकालिन्छ त WWC यो म्याचको भन्दै थिए। रिफेलको एगेन्स्टमा सर्ट्स आएको छ, उनलाई पनि यतापट्टि फेल गराइन्छ मिसनबाट। 16 एलिमिनेसन पोइन्ट यो टिमले अलरेडी निकाले। तपाईँको द प्लेयर नम्बर 4 को क्याजुअली नकआउट्स ग्याङको लागि #6 मा 2 एलिमिनेसन काउन्टको साथमा निस्केको बारेमा चर्चा गर्न पाइन्छ। टप 5 टिम्स रहे के हो नकआउट्स ग्याङको टिमको लागि भनेर। नकआउट्स युरो रहनुहुन्छ जेन्टलम्यानको साइडबाट पनि त ग्रेनेडहरू थ्रो गर्नलाई ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। थ्रो गरिरहेको कुरा माथिपट्टि फेकम न त अझै पनि प्लेयर नक पार्ने हो भनेर लागि परिसके पश्चात त रिल्याक्स अब रिल्याक्स गर्न सफल रहँदैन। हिजोको दिनको टफ ट्र्याकर थियो बट अहिलेको लागि एउटा भनौँ न समस्यादायक प्लेयर उनी बन्दैछन् आफ्नो टिमको लागि भनेर। बट एभाइलेबल रहेका थिए बट डकले मात्रै एलिमिनेसन काउन्ट निकाले विच इज 3 डोमिनेसनको नाममा। माथिपट्टि ढोकको तर्फमा पनि कन्सटेन्ट सर्ट्स गइदिन्छ। अब हामी 22 मिनटको तर्फमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो। रियुलाई देख्दैछु हामी स्ट्यान्ड बाई पोजिसनिङमा रिलोड गरिँदैछ। कनलाई रिलोड गर्नु चाहिँ पर्ने थियो बट प्रोपरली गरेर सर्टगन लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा ओभरअली ग्रेनेड अन पोइन्ट आउँछ अनि उनीहरूको पनि यतापट्टि समाप्ति भएको छ गेमको लागि। नकआउट्स ग्याङको टिम रहेका छन्। नकआउट्स युरो रहेछ नट ग्याङ। उनीहरूको तर्फबाट 10 एलिमिनेसन भनेपछि डबल डिजिट किल पोइन्ट्स रहँदै गर्दा गोल्डन बिस्ट #5 मा विथ 3 भन्दै गर्दा 6 पोइन्ट्स उनीहरूको लागि। एलओजीको टिम लङवालाई नकआउट पारिन्छ। एलओजी भनेको हाम्रो ल्यान्ड अप कुर्काको लागि क्यूको हाजुएललाई पनि डट्सको तर्फबाट समस्या बनाइदिन्छ। तल जानु पर्यो टप 4 टिम्स कुन चाहिँ टिमको तर्फबाट विजय प्राप्त गरिन्छ त यो म्याचको लागि भन्ने कुरा हो। रिभाइभल चल्छ अलरेडी कम्प्लिट गरिन्छ। माथिपट्टिको एरियालाई पनि चेकआउट गर्ने क्रम सर्ट्सहरूको लागि गएका थिए बट त्यहाँबाट ग्रेनेडहरू पनि रेडी पारिन्छ। थ्रो गरेर नक पार्ने हो कि भन्दैछु म। तपाईँको यालोजीको एलेक्स रहनुहुन्छ यहाँनिर। सुपरले 2 एलिमिनेसन काउन्ट निकाल्दै गर्दा आफ्नो टिमको लागि भनेर प्लेयर नम्बर 1 को तर्फबाट 2 एलिमिनेसन रहँदै गर्दा अब एक फ्ल्यागले टाढा रहेका छन् डोमिनेसनबाट। अब भन्ने कुरा त ग्रेनेडहरू वसार पसार हुँदैछ। अझै पनि टिम्सहरूको एक्जिट लिने क्रम पनि तीव्र गतिमा बढेको थियो। उतापट्टि जेन्टलम्यानलाई नक पार्नुको साथसाथै यो नकआउट्स युरोको टिम पनि निस्केपछि बाँकी रहेका 3 टिम फोजिआर त्यसपछि हाम्रो लागि लिमिटेड एडिसन अनि ल्यान्ड अफ गुर्खास मध्ये कुन चाहिँ टिमले निकाल्छ त यो म्याचको विनर शिखर लिन त्यो पनि प्रश्नवाचक चिन्ह बन्दैछ साथीहरू। एलओजीको लागि भने एलेक्स इज गेटिङ रेडी। 2 एलिमिनेसन काउन्ट अलरेडी निकाले। त्यहाँ तन्काएर फेलिनेवाला छ। अन पोइन्ट कनेक्सन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले बिताइरहेको छ कुरा चाहिँ। मात्र यतापट्टिबाट 17 सेकेन्डको टाइम पिरियड अर्को जोन 15 आउनेवाला छ। 7 भनेपछि स्टेज 8 को निम्ति जाँदैछौँ हामी यहाँ। 18 एलिमिनेसन भन्दै गर्दा एकदमै राम्रो आउटब्रेक लिमिटेड एडिसनलाई निस्किन लागेको छ। यदि चिकन निकाल्छन् भने उनीहरूको तर्फबाट 30 पोइन्ट पर म्याच जान सक्छ यहाँबाट। किनभने अब 2 किल्स त चाहिएको बट ल्यान्ड अफ फुर्कसलाई रहँदासम्म उनीहरूसँग नम्बर बानिस रहँदासम्म उनीहरूले पनि रोकथामको पुरा कोसिस गर्नेवाला छ। हामी पनि अगाडि बढ्दैनौँ तिमीलाई पनि अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा रहन पर्छ। यहाँ गेम नै त्यही हो साथीहरू। आइदर यु डु अर यु डाई। तपाईँले यदि आफ्नो राइभल्सलाई निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई फाइदाको विषय रहन्छ, नत्र भए घाटा तपाईँहरूलाई नै हो। एलओजीको एलेक्स रहनुहुन्छ। यदि उहाँलाई निकाल्नु तर तपाईँलाई निकाल्छन् भन्ने कुरा हो कि। यतापट्टि लिमिटेड एडिसनको ब्रो क्लोजको लागि जाँदैछन्। 18 एलिमिनेसन रहेको थियो बट समस्याको घेराबन्दीमा बाँधिँदै थिए बट अल्टिमेटली लास्ट प्लेयरलाई ट्याकल डाउन गरेका छन्। बट ल्यान्ड अफ गुर्खालाई मस्टली चान्स थियो भन्दै थिए बट अबको लागि प्लेयर पनि नकआउट रहँदै गर्दा रहनेवाला छ हाम्रो 2v2 को फाइट। यालोजीको टिम यहाँ रहे 2 किल्स मात्र निकालेका छन्। कफिनको साइडबाट हिल गरिन्छ कम्प्लिटली। त्यहाँ हिल गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा लागिँदैछ। भेहिकल बक्कीको साइडमा आउनु भएको थियो। अब लिएर जाने कोसिस पनि पेनकिलर खाइँदैछ। प्रोपर बुस्ट हुने क्रममा मुनिपट्टि यालोजीको सुपरको एगेन्स्टमा राम्रो सर्ट्स गएको छ। सुपरलाई यही पोइन्ट अफ टाइममा नक पारिएको कुरा थियो। बाँकी रहेको भनेको एलेक्सन सर्ट्सको लागि जाँदैछन् अनि यतापट्टि अन्तिष्टिमा लास्ट प्लेयरलाई निकालेर भनेर चाहिँ दापट्टि क्लच पोसिबल गर्नुभएको। के निकाले भन्ने कुरामा
हामी जानकार हुन चाहन्छौँ रिजल्ट्स एन्ड अल अफ द स्टफको कुरा हेर्न सकिन्छ साइड बाई साइड आउनेवाला छ हाम्रो लागि भनेर पनि याद दिन पाइन्छ लास्टको फाइनल ब्लो कसरी भएको थियो भनेर स्टिल देखाइरहेछ हाम्रो एलोजिक एलेक्स सुरु तयारी अवस्थामा 18 एलिमिनेसन पोइन्ट अलरेडी निकालेको थियो लिमिटेड एडिसनको ब्रो माथिपट्टि सर्ट्सको लागि गए त्यसपछि फोजिआरको प्लेयरलाई फिनिस गरिएको थियो कि यसरी अनि यतापट्टि एलोजी एलेक्स अन्तिम प्लेयरको एगेन्स्टमा जाने क्रममा कफिनको तर्फबाट फेरि पनि कफिन स्वरूपमा अन्तिम प्लेयरलाई डेलिबरेटली कन्भर्ट गरेर यो गेम सब एक्साइटेड रहेको छु रिजल्ट्स हेर्नुको लागि ओके इफ आई हेभ टु टक अबाउट द टिम्स पनि हामीसँग रहेका छन् अब टप 5 टिम्स 16 को ओभरअल प्लेयर्सको साथैमा यतापट्टि हाम्रो राई टिम्सहरू पनि बिस्तारै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ एजिसीको टिमलाई दिन पाइन्छ 8 एलिमिनेसन पोइन्ट यो टिमले अलरेडी नै आफ्नो साथमा गरेका छन् मुनिपट्टि सर्ट्स गएको छ यो चिकन कसले निकाल्ला त द्याट गोज द भेरी फ्याबुलस सर्ट्स त्यहाँनिर that was nice one 8 elimination point has been already collected by the certain team ओके त्यही रहेको छ एजिसीको टिमलाई दिन पाइन्छ एजिसी स्पोर्ट्सको साथमा टप 4 टिम्स त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई पोजिसनिङमा एसडब्ल्यू रहेका छन् उता एजिसी तपाईँको एनएस अनि टिबीडब्ल्यूको लागि सिक्रेट वेज just space out shots and that makes a clear cut knock. Last place standing is still here and there comes the grenade elimination on the team name, but that makes a finish against that one player SWG. Not a good game for the team to call it out, but 10 total elimination for the team AGC. They have done a very fabulous job in the current match, and AGC 6 is still here. Okay, guys, knocked out. Total 11 packs has been already picked out, and this goes a smoke to make out a shot and cover. But look at the team. We have an overall 4 players on the time. Let's get into the very highlights. Results will be in some sort of time period. Sorry for that. And we'll be right back. Okay, and by the time the player just got knocked out, remaining 2 teams are competing for the chicken dinner, which will be the team to grab the very second game chicken dinner. Are you guys excited for that? AGC is still here. TBW with the AGC. Both of the teams are on 4-4 place standing, but at a time for the team AGC, 3 players are getting knocked out. But by this very situation, isn't every player just got rescued and healed up properly? So that was a very fact. Abar has to go for the shots. PAR unknown 5 warrior is still here. 4 elimination point on the team side. Moreover, AGC is still here. 11 total frags has been picked out by this very team. Haber has to go for the rooftop on the very time. The healing up job procedure just been done out. Yons just done the rescue phase on this very present scenario. Pan unknown is still here. Is trying to go for the smokes to make out a certain cover out of this. Let's get closer for the battle to purposes. Look at this. The enemy team, Tribe Area, had got 4 elimination on their side. If I have to talk about that, remaining 2 teams are competing for the chicken dinner. But look at the shots, and that makes a very fine knock at that point. 2 of the players at the same time got knocked out. Another one player is also facing numerous difficulties in the very same scenario. Look at this. AGC 6 also got knocked in finish. The team 5 warriors sounds interesting, and they are really ready for the last player. And this was the shots, but at the last, okay, that was truly unexpected. But
जुन हिसाबको सिनारियो थियो एजिसीलाई at the first side, three players got knocked out, but later on the player just got revived as well. But at the very last fight, where the team Tribe Warrior have had four players standing, there is the one initiation of the very last player standing. But as they are seeking for the kills, they being greedy. They had been greedy, so they got out of the very zone, which makes them knock. I guess only one or two players got knocked out outside the very zone, and the very last in the list player successfully get into the very zone for that certain team. And lastly, AGC got a very beautiful chicken dinner on their side, and this is a very match to the super weekend where AGC driven this game on their very side, which was really hard to pull out. But congratulations, AGC, that is really an impressive battle that you have done out right now. But if I have to talk about another one game, champion team in the very first one, that was Pokyu, and second game is in the name of AGC. But I'm really excited to go for the statistics. How the statistics look alike. Here it is, 14 total elimination point with the 24 points in total. They have got 10 points as a chicken points. As we have to talk about that, AGC Jones has got 6 elimination on his side. Unknown got 3 and 6 got 3, and our player AGC CUX with the 2. This makes 24 points on total. So let's get into the very another segment. Another segment will be the segment. Okay, let's get ready for that. Another segment, which will be that another segment. I must have to call that out as a match summary. 72 total eliminations, 9,000, almost 10,000 total healings, 75 knockouts, 5 grenade elimination, and 56 assists with a single vehicle elimination. And that was a true fact. So let's quickly get into the very another segment. We are running out of time, so yeah, we have to be ready for that, and we are really excited. All of the viewers are excited to see the results, how the results goes by. What are the things that we must need to consider? Let's go for that. And another segment will be the MVP player. Who was the MVP player for the match number 2? I'm getting super ready and excited for that. And the MVP was the player none other than Kratos for the team, Power team themselves, with a 6 total elimination and then 97 damage has been picked out by this single player with a survival of 22 minutes. But yeah, that was really a very fabulous battle. And another player that is coming close by to him was the team players. AGC Jones at in second with a 6 elimination, but the damage ratio was higher for the Carter, so he's at in first. At in third, we got a player SWLX RB with a 3 elimination. EPS Skylord is at and fourth with the 4 elimination. AGC 6 is at and fifth with the 3 elimination only. So match rankings look like this: 24 total points for the AGC. Second will be a try barrier with the 13 for the Power team. Secret Ways U with the 12 and 11 for the Navy Steels. And these are top 5 teams with the double digit points. So congratulations for the team. And moreover, I'm really excited for the overall standings. So quickly, we have to move forward for that. And you are watching Night Ross by this very time, and here it is. Overall top players at the top, we got to see a player named as AGC Jones. Second will be our Fuki Hatara with a 1000 plus damage, 5 elimination. Third will be Kratos with the 6 elimination, who got top fragger in the very last match that we just look after. And Astro player RB is here at and fourth with the 5 elimination. Lastly, we got a player for 4Q, and overall standings look like this. AGC is here with 25 points, so same goes to the 4 quality sports. Both of the teams are champion for 2 different matches. First game has been picked out by the 4 quality sports, whereas second has been picked out by the team AGC. Third will be Decreas Esports with the 17 points. Fourth will be Secret Ways U with a 16. 5 will be Powerhouse. And look at the schedule. At the very first match, okay, team 4Q have had got a very beautiful chicken dinner. And at the second match, the team themselves have had got the very second chicken dinner for the team AGC. Congratulations both of the teams. We have had more 2 games left, and will be back after a break. And Castron Mole, you are looking after Night Rods series, and we'll be back. Enjoy the highlights till then.
Okay, guys, and then after that, about we are into the very third match. Yeah, the very third match will be the map of Rondo itself, I guess, and I'm getting pretty much excited. So let's see how the game goes by. तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको लागि भनेर यो लिग जसको चाहिँ यो रहेको छ म्याच नम्बर थर्डको सुरुवाती क्षण भन्नु पर्यो, किनभने जस्ट स्टार्ट आउट हुन लागेको हो यो म्याच। एन्ड फाइटहरू पनि भनौँ न हिसाबले इस्टाब्लिसमेन्ट भइरहेको छ। नकआउट युरोलाई दिन पाइन्छ यहाँनिर 4 तोर म्याचको थालनीको सँगसँगै टिम्सहरूको तर्फबाट तपाईँको क्लास भनेको चाहिँ एउटा जानेकै कुरा हो, मल्टिपल एरियामा क्लास हुँदै थियो। अनि अहिलेलाई चाहिँ थोरै केही समयलाई थम्मिएका छन् सबैजना, किनभने जुनमा आफूले आफूलाई परिचालन गर्नलाई हुनसक्छ। तपाईँको रोन्डो म्याप भन्नाले रिकल्ली फाइट म्याप अथवा रिस्पोन हुने म्याप भनेर मल्टिपल टाइम चर्चा गरिरहेको हुन्छ। 2 एलिमिनेसन काउन्ट मात्र निकालिन्छ यो टिमले, जहाँ एउटा प्लेयर उनीहरूले पनि गुमाउनु परेको छ। यो एक्सपिडको तर्फबाट प्लेयरहरूलाई टेकडाउन गरिन्छ। टिम नेपाल निशान पनि यहाँबाट अलरेडी नकआउट हुनुहुन्छ। टिम नेपालको टिमको लागि मल्टिपल प्लेयर नकआउट हुँदै गर्दा उता ब्यान्ड ब्रदर्सको पनि सक्सेसफुली एक्जिट रहन्छ। #19 मा अहिलेको लागि लबी छुटी निस्केको कुरा रहेको छ टिम्सको निम्ति भनेर समस्या त्यसरी बन्दैछ। कफिनको साइडबाट ब्यानिसेप्लाइन प्रोसिडियर उतापट्टि सर्ट्सको लागि गएर R2F को प्लेयरलाई टेकडाउन गरिन्छ अहिलेलाई। अनि त्यहाँ सर्ट्स पनि गइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जिजी लबको तर्फबाट क्यूको रेस्पेक्टलाई टेकडाउन गरिन्छ। त्यहाँबाट 18+ हल्कलाई नकआउट पार्दै गर्दा 18+ को तर्फबाट टिम नेपालको प्लेयरको एगेन्स्टमा पनि बदला निकालिँदैछ भन्दै गर्दा नकआउट स्पोर्ट्स उतापट्टि जिजीको एगेन्स्टमा पो जान्छन् त। जिजी नेपाल गेमिङको लागि अब बाँकी रहेका अन्तिम प्लेयरले सम्हाल्नु पर्छ म्याच। सर्ट सुरु आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। द लास्ट इन द लिस्ट प्ले स्टार्टिङ फर द टिम एन्ड हि इज रेस्पोन्सिबल टु रिकल इच एन्ड एभ्री प्लेयर भन्दैछु। बट अहिलेको लागि सुति बस्दै हुनुहुन्छ हिरप गर्नलाई ह्युले पनि कोसिस गर्दै, किनकि उहाँको टिमको लागि भनेर पनि पहिलो प्लेयर गुमाइसकेपछि चाहिँ 8 किल्सको साथमा बस्नुपर्ने अवस्थाको विषय बन्दैछ। ह्युको एगेन्स्टमा आउँदैछ एकदमै मक्खन सर्ट, त्यहाँबाट नक निकालिन्छ। उता अको साइडबाट पनि तपाईँको फ्युरीको तर्फबाट सर्टगन प्रहारको साथमा निकालिँदै थियो भन्दै अझै अर्को टिम हामीलाई छोडी लबी छोडी निस्किन्छन्। स्टेज थर्ड बनिसकेको कुरा रहेको छ। स्टेज थर्डमा जुन परिमार्जन भएको छ नकआउट स्पोर्ट्सको लागि युरो, नकआउट स्पोर्ट्स युरोको लागि त्यहाँ जानु भएको छ एउटा प्लेयर, हाम्रो हजियल नामक प्लेयर। उहाँ चाहिँ रिकलको लागि जानु भएको ओभरअल प्लेयर। 16वटा टिम्स भन्दै गर्दा मल्टिपल एरियाको यो ब्याटल क्रम चल्दैछ अझै पनि। बट जोन त एकदमै खाली देख्छु, क्राउडेड हुनुपर्ने हो, तर किन खाली छ भन्नुहुन्छ भने सबैजना जोनको बाहिर छन् कि, सो द्याट जुनको एन्ट्रान्सको लागि भनेर उनीहरू पनि काम गर्नुपर्ने छ। एज दे हेभ टु गो विथ द्याट होइन। ठिकै छ, ठिक लुट्स पनि पाएका छन्, लगभग डिसेन्ट लुट्सहरूको साथमा अगाडि बढ्ने क्रममा। अनि हेलमेट बेस पनि रहेछ, राम्रो कुरा त त्यो र स्टुड स्पोर्ट्सकोसँग। अनि उता न्युक्लियरले 2टा फ्र्याग निकाल्नुहुन्छ भन्दै गर्दा यस इनकरेक्टिभ 2 फ्र्याग रहेको छ टिमलाई, किनभने उनी मात्र एक्लो रिप्रेजेन्टेटिभ रहेको छ इन टर्म्स अफ फ्र्याग। बट एउटा प्लेयरको क्याजुअली अलरेडी बनेको छ भने ब्यानिसेप्लाई पनि गरिरहेका छन् 7-7ले त्यही समयमा। अब त्यहाँबाट झुम्रिक रेडी पोजिसनिङमा हन्टरको तर्फबाट आई गेस लेजीलाई नक पारियो। हन्टरले नक पार्दै हुनुहुन्छ। पहिलो एलिमिनेसन पनि उहाँले निकाल्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ उतापट्टि लुसिफ्युजको नाममा निस्केको छ साथीहरू। ओके, सरी फर द स्मल पज है। रुगाले थोरै क्षतिग्रस्त गराएको छ मलाई, त्यही भएर चाहिँ बेला बेलामा एउटा सानो सानो पज लिन परिरहेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। बट भोलि अझै स्ट्रङ आउनेवाला छु, बट आजलाई चाहिँ प्लिज कन्सिडर। अनि यतापट्टि जिजीको प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा फ्र्यागलाई फिनिस गरिन्छ। बाँकी 3टा प्लेयर स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा रहँदै हुनुहुन्छ तपाईँको गड गिफ्टेडको लागि।
अनि फ्र्यागको क्याजुअली पश्चात त यो टिम 3 मेन स्ट्रङमा बस्दैछ 18 प्लसको लागि भनेर उता प्लेयरहरू नक आउट रहनुहुन्छ मल्टिपल टिम्सहरू आँखा झिमिक टिम्स गायब भइरहेका छन् यहाँनिर सो द्याट अब चाहिँ फेरि पनि रिकलवाला प्रोसिडियर पनि गर्दैछन् रमाइलो यहाँ सक्सेस फोर्थ बनिरहेको छ यहाँनिर सो द्याट यतापट्टि 7-7 को लागि भनेर प्लेयर्स आर अल्सो गेटिङ नक्ड आउट एन्ड उतापट्टि एउटा प्लेयर फिनिस पनि भएका छन् जुन हेर्न सक्नुहुन्छ त पानीलाई बिचमा दिएको छ अनि यसरी क्रिएसन हुँदै गर्दा उता 7-7 को ब्याटम्यान पनि अलरेडी नै नक्ड आउट रहनु भएको कारणले गर्दा थोरै समस्या को अब झन् यो सर्टेन टिमको लागि पनि र पनि बनी आएको छ भनेर सोच्दा चाहिँ गलत नठहरिम्ला हेर्न सकिन्छ सर्ट्सको लागि जाँदैछन् भनेर अनि यतापट्टिबाट टिमले निकालेका छन् 4 किल सामडे स्पाइडरम्यानले 2 किल रहेको छ ब्याटम्यानको तर्फबाट 1 अनि इजामु पनि त्यही रहेको कुरा क्लोजको लागि जानुपर्छ कि यो जेन्टलम्यानको तर्फबाट चिटुके लुसिफ्युजलाई पनि नक पारिन्छ उफ्रेर जाँदै थिए प्लेयरलाई नकड आउट गर्दै इजामुको तर्फमा चढेर अन्तिम प्लेयरलाई निकालिदिइसकेका छन् लडेर 8 किल्स 18 प्लसको लागि 10 किल निकालेका छन् फोजिआर 4 गोर्खा रिभेन्जरको लागि रिभेन्जको लागि नै गएर उनीहरू यो म्याचमा मात्रै कति 10 पनि निकाले उनीहरूको आफ्नो पोजिसनिङको कुरा हेर्नुहुन्छ भने टप 3 मा आएका छन् राम्रो चढाइ रहेको छ भने जिटुकेको टिम कहाँ गयो त उनीहरू अहिले टप 5 मा पुगे जो टप 3 मा थिए उनीहरू टप 5 मा झरेर पुगेका छन् भन्नु पर्यो फोजिआर अहिले टप 3 मा रहेको टिम अझै एक स्टेप माथि चढेको छ अब 7 लाई पनि टक्कर दिनको लागि उनीहरू तयार छन् 56 मा 10 भनेको 66 रहेको छ भने 69 70 71 पोइन्ट्स चाहिँ उता 7 को लागि रहेछ कि यो गेममा आफ्नो पोजिसनिङ घुमाउनु पर्ने हो यो सर्टेन टिम आजको दिनको लागि भनेर तेस्रो म्याच चलिरहेको कुरा छ जोम्बीको तर्फबाट सर्ट्सहरू प्रोभाइड गरिन्छ क्लोज कलको लागि भनेर 2 किल has been already picked out त्यहाँबाट सर्ट्सहरू पनि गएको थियो हन्टरको तर्फबाट मिड क्षितिजलाई दिन पाइन्छ निन्जा जड यही पोइन्ट अफ टाइममा रेडी रहेको कुरा जनीबाट रेडी रहनुहुन्छ M4 को साथमा स्प्रेहरू दिनुहुन्छ कि भनेर सोच्दैछु उता दिएका छन् यिनीहरूले चाहिँ होइन बट मगरको तर्फबाट मगरले नक पनि पारिदिएका छन् त्यहाँबाट मिथकल स्पोर्ट्सको लागि क्षितिजको क्याजुअली पश्चातका बाँकी तिनवटा प्लेयर एभाइलेबिलिटीबाट क्षितिजै रहेका छन् जसले चाहिँ डोमिनेसन निकालेका छन् आफ्नो टिमको लागि अनि निन्जाको तर्फबाट एकदमै राम्रो नेट गएको छ थिङको तर्फमा जिजीको लागि रनरलाई पनि एलओजीको तर्फबाट नक पारिन्छ अनि फिनिस पनि गरियो गाडी ब्रस गराएर अथवा नेटको साथमा के रे ब्रस गराएरै हुन सक्छ एलओजीको लागि भनेर मल्टिपल प्लेयर्स एकदम रहँदैछन् मिथिकल स्पोर्ट्सको लागि अन्तिम प्लेयरको एगेन्स्टमा चढ्छन् मिथिकल स्पोर्ट्स 6 फ्र्यागको साथमा एसक 12 मा आफ्नो दम तोड्नुहुन्छ मिथिकल स्पोर्ट्सको लागि भन्दा पनि वाउ व्हाट अ गेम कङ्ग्रेचुलेसन भन्न मिल्ने अवस्था बनेको छैन आज कमब्याक गेममा पनि यस्तो नबन्दै गर्दा थोरै मलाई खल्लोपना चाहिँ लागिरहेछ किनभने यो भनेको कमब्याक गर्न अब गाह्रो पर्ने जस्तो स्थिति हो उनीहरूको लागि भन्दा पनि मैले पास अफ द इभेन्ट्सको यामिएको इभेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ मिथिकल स्पोर्ट्सको तर्फबाट नि एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स एउटा ब्यालेन्स पर्फर्मेन्सको साथमा गेम लगाएको देखिरहेको हुन्थ्यो बट अहिले यो इभेन्टमा चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट पर्फर्मेन्स त्यस्तो विधि भनौँ इम्प्रेसिभ पाराको डेलिभरी भएको छैन हुन त एभ्री डे इज सन्डे भन्नुको तात्पर्य यो रहेको छ सबै दिन आइतबार हुँदैन सबै दिन आइतबार नरहे जसरी नै यहाँ पनि तपाईँको सबै इभेन्ट एकै नासको जान्छ भन्ने हुँदैन बट अहिलेलाई कोसिस गरिरहेका छन् कोसिस गर्दा गर्दा विफल भइसकेपछि के नै गर्नु र कोसिस नगरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो गड गिफ्टेडको टिम पनि त्यहाँबाट लबी छोडी निस्किनुहुन्छ मल्टिपल टिम्सहरू निस्किँदै गर्दा त्यहाँबाट 18 प्लस पनि एसक 8 मा निस्किँदै गर्दा 7 मा अर्को टिम निस्किनुहुन्छ कुन निस्किनु भएको छ त अब भनेर अब जान्न इच्छुक रहेको छु टप 6 टिम्स रहे बाँकी अब ग्ल्याड टु किल स्पोर्ट्सको लागि टोटलमा 9 एलिमिनेसन निकालिन्छ न्युक्लियरको तर्फबाट तपाईँको मगरलाई टेकडाउन गरिन्छ फोजियरको साइलेन्टलाई न्युक्लियरको तर्फबाट नक पारिन्छ त्यहाँबाट समस्याको परिकल्पना गर्दैछु फोजिआरको तर्फमा बट न्युक्लियर आफू पनि अन्तिम प्लेयर रहेको कुरामा उनी चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन त्यो कुरालाई मध्यनजर पार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ साथै रिभाइभल चल्दैछ यहाँनिर थर्ड इन्फ्याक्सन टोटल यो टिमको तर्फबाट पिक गरिँदै थियो यालोजीको टिम ल्यान्ड अफ गुर्खाको लागि भनेर पनि 3 एलिमिनेसन पोइन्ट निकालिन्छ अगाडिपट्टि फ्रन्ट लाइनमा गएर लिमिटेड एडिसनको डट्सलाई नक पारिन्छ भने त्यो अर्को प्लेयर थियो बट कहाँबाट सर्ट्स खाए कफिन त सबैलाई कफिनमा परिणत गर्दैछन् बट कफिनलाई कफिनमा परिणत गर्ने को आउँछ त यहाँ अघिल्लो गेममा चिकन निकालेका थिए त्यही टिम्सको तर्फबाट लिमिटेड एडिसनको टिम सर्ट्सको लागि जाँदैछन् इन कलेक्टिभ 13 फ्र्याक्स टिमले अलरेडी निकालिसकेको कुरा रहेछ राम्रो गेमको प्रदर्शनीको लागि उनीहरू काम गर्दैछन् भन्नु पर्यो ल्यान्ड अफ गुर्खा पनि एसक 6 मा 3 एलिमिनेसनको साथमा निस्केपछि उनीहरू निस्केका छन् 5 एलिमिनेसनको साथमा अथवा 5 पोइन्ट्सको साथमा भन्दै गर्दा यतापट्टि 13 एलिमिनेसनको साथमा फोजिआरको टिम एसक 5 मा भन्नेको तात्पर्य यो रह्यो कि 3 पोइन्ट प्लेसमेन्ट वाइज पाए टोटली 16 पोइन्ट्स उनीको लागि रहेको छ नकआउट स्पोर्ट्सको लागि नकआउट स्क्यानको लागि 6 एलिमिनेसन निकालेको कुरा यतापट्टि जोम्बीलाई नक पारिएको छ अनि बाँकी प्लेयर भाइब्रिटीको साथमा सर्ट्सको लागि जानलाई तयार भइरहेको छ त प्रहार एनिमीको बेहाल अनि यतापट्टि नकआउट स्क्यानको के हाल भन्नुहुन्छ भने नो एलिमिनेसन निकालेका छन् अनि उता जोम्बी नक रहे उनलाई जोगाउनु चाहिँ अलि
शान्तिपूर्ण ढङ्गले कोसिस गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, बट जिटुकेलाई समस्या दिलाइयो। फेरि पनि किङ नकआउटबाट हन्टरले पनि त्यहाँ सर्ट फेस गर्दैछन्। जिटुकेले पहिलो प्लेयर लुज गरेको थियो, बट अब दोस्रो तेस्रो गर्दै प्लेयरहरू घुमाउने सन्दर्भमा लागि परेको जस्तो मान्दैछु। टप 3 टिम्स मध्ये कुन चाहिँ टिमको तर्फबाट निकाल्ला त? टप 3 भनेको त्यो 4वटा टिम्स देखाउँदैछ। आई गेस इस्टवुड स्पोर्ट्स अलरेडी निक्लेको छ। लिमिटेड एडिसन जिटुके र नकआउट स्पोर्ट्स मात्र रहेका छन्। यहाँनिर एम्बरको साथमा स्प्रेको लागि भन्दा पनि अको साथमा गएका रहेछन् उनी। बाँकी प्लेयरहरूको तर्फबाट हेरिँदैछ, स्कोप ताकेर बनाउन अहिलेलाई युटिलिटिजहरूको एभाइबिलिटी भएको भए थ्रो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। क्लोजमा गएर क्लोज कलको फाइट एकदमै नेसेसरी छ, किनभने जोन आफ्नो साइडबाट गएपछि त क्लोजमा गएर युटिलिटिज खेलाउन पाएको भए लिमिटेड एडिसनलाई फाइदा रहन सक्थ्यो। 14 फ्र्याक्सन टोटल निकाल्दै गर्दा अब क्लोज कलको जाँदैछन् यो टिम्सहरू पनि। त्यहाँबाट जोनको एन्ट्रान्सलाई त्यस्तो समस्या नमल्ला भन्ने कुरा भन्दैछु। जोनको सिफ्टिन आइसकेको छ यहाँनिर, अनि मुनिपट्टि सर्ट्स गयो, किङलाई नक पारिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल ब्यारल्स अर्को प्लेयर हन्टरको तर्फमा पनि जाँदैछ। हन्टर पनि अब पानीमा गइसक्यो, उनलाई हन्ट गर्दैछन् माथि रहेका मछुवाराहरूले। माछा सरह हन्टर पानीमा पौडेका छन् अनि उनलाई निकाल्नलाई माथिबाट मछुवारा बन्दैछन् हाम्रो लागि भनेर लिमिटेड एडिसन इन द टिम। जहाँ नकआउट्सको तर्फबाट यो जी मुको तर्फबाट उहाँ पनि नक खानु भएको छ। बाँकी रहेका छन् प्लेयरहरू। टोटल 15 एलिमिनेसन आत्मसात गरेका टिम्स रहे, बट अब नकआउट्सको लागि भनेर जोम्बी पनि नकआउट रिफेल र त्यहाँबाट हाम्रो उनको नाम के हो, यान्की रहेछ, बट उनले नै म्याक्सिमम फ्र्याग निकाल्दै थियो। लिमिटेड एडिसनको प्लेयरको अगेन्स्टमा राम्रो सर्ट दिँदैछन्, बट यान्की अलि सम्हालिनु पर्छ। बट उतापट्टि यान्कीहरूको टिमलाई सहज रहेछ। एनिमी टिम लिमिटेड एडिसन पानी क्रस गरेर आउनुपर्छ। पानी क्रस गर्नु छ, अवस्था गम्भीर छ। हन्टर त्यहाँ जीवित र हन्टर अब बाहिर निस्केर लिमिटेड एडिसनको एगेन्स्ट गयो भने त एकदमै खतरा रिभेन्ज हुन्छ त्यहाँ, किनभने समस्या दिलाएको मोस्टली भनेको तपाईँको नकआउट स्पोर्टले भन्दा पनि लिमिटेड एडिसनले हो नि त। बट हन्टरको तर्फबाट ग्रेनेड जान्छ भन्दैछु, फेकिएको छ, बट अन पोइन्ट कनेक्सन आएन। जोम्बीले माथिपट्टिबाट पुरै दिन सक्छन्, सो त्यहाँबाट पनि जोगिनु पर्यो आफू। म्याच नम्बर 7 अथवा आजको दिनको लागि म्याच नम्बर 3 चलिरहेको छ। उतापट्टि ब्रो लाइभ मैले भन्दै थिएँ यही कुराको एकदमै खाँचो थियो। आज बदला निकाल्नु थियो हन्टरलाई, हन्टरले निकालेका पनि छन्। आज उनको तर्फमा आशा राख्न मिल्छ हाम्रो टिम जिटुकेको लागि वान अफ द फाइनेस्ट कन्टेन्डर प्लेयर भनौँ, कन्ट्रिब्युटर अथवा कन्ट्रिब्युसन इन टर्म्स अफ फ्र्याक्स इन अल अफ द स्टफको कुरामा हन्टर अगाडि रहिरहेको हुन्छन् म्याक्सिमम समयमा। द लिमिटेड एडिसनको लागि ड्रप अथवा के थियो उहाँको नाम, डट्स टाइम हक पारिन्छ। लास्ट प्लेयर भनेको हाम्रो डट्सको कफिन रह्यो, गाडीभित्र बसिरहनु भएको छ, बट त्यहाँ पनि समस्या हुनेवाला छ। हन्टर यहाँबाट टाउको निकालौँ न त। अब एसएक 2 सम्म मात्रै आए पनि फाइदाको कुरा हो। टाउको निकालेन भने उनी पानीमै डुबेर निस्किन्छन्। उनको बाहिर डिनाइ गर्न चाहन्छन् भन्दैछु। सर्ट्स गएको छ अब यतापट्टि स्पोटेड, अनि यता अन्तिम प्लेयर उनी पनि, बट एसएक 2 सम्म आइख्या हो। लास्टमा गएर नकआउट स्क्यानको तर्फबाट निकालिन्छ। ग्ल्याड टु किल स्पोर्ट थर्डमा निस्केर रहेछन्, अनि 10 एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले पनि ताकेका छन् जस्तो लाग्दैछ। अनि यतापट्टिबाट निस्किसकेको छ हाम्रो
Okay, Satiru, and we are at on top. And look at the team, so-called Daikrisi Esports. For the certain team, they have had only a player left in the lobby. And for Quality Sports, the very champion team for the very first match, has just got exited from here. Daikrisi Sports is still online. On this very precious situative concern, Dream Team also got exited and has like 4. Remaining 3 teams are competing for the chicken dinner, which will be that lucky one team to grab this game on their very side. That is a very thing to talk about it. For the team Axis Sports, they are coming close by, but look at the aggression they bear out. But one of the player for the team Axis himself collected total 17 elimination. That was truly impressive. That was so great that I couldn't able to console that in a word. By the time the team is doing really great, 40 pointer chicken is expected for that team, but the player having most number of the frag for the team in the lobby just got exited. But look at the shots against this of the very player. They are playing like a classic. They are not given any damn against any of the situation right over here. Smooth Yellow is over here. Is trying to heal himself up. Remaining 2 teams are over here. Synthetic UNQ is still here. 2 wheeler tracks on their very side. That makes a very knock at that point, but okay, the player just got converted into a very low HP. To be to battle it to be executed by both of the teams, which will be the very champion team right now. That is a very thing to talk about it. The smoke train procedure has just been done, and 1B AM is over here. Axis Sports is also on that point of time. We are getting absolutely ready to be to battle. 29 facts, however, has already been picked out by this similar player. That was a very great fact. Smooth Yellow is still here. 29 total elimination has been already picked out, and remaining 2 teams are in the battle. Who will be the champion for the match? Number second last. I'm getting really excited. Look at the very first block at that place, and okay, trying to go for the another one. But look at this, Yellow has been converted into some lower HP. But among all of this aggression, beside all of this aggression, the team exited has like 2. They got more than 30 points on their side, but they deserve to have had a chicken. But moreover, Centric UNQ did it all on their own. They have had done a very fabulous job. Congratulations for the team, and I'm really excited for the team statistics and all of the stuff at the very same time. Champion team will be the player himself as one Zindirio. They have got some decent packs and they are the champion. But they got 14 total elimination. They have joined this match with only 3 men, but got 24 points in total. So congratulations for the team. So I'm really excited for the another segment. That will be our match summary. So let's quickly get into that in no time. I'm getting really excited for that. And there comes the match summary. That is taking some sort of time to load out, but it will definitely get loaded out. Some sort of server issue is being faced out. But look at this match summary. Here it is. 111 total elimination, 7,555 total healings with a 150 knockout, 7 grenade elimination, 63 and assist and 2 vehicle elimination has been picked out by the players in the lobby. And the MVP will be the player none other than the player himself, Ushim for the Axis. Total 17 facts in the single game. Can you imagine that the player is picking this much? Peak frag. So Yujim is at the top and followed by another one player Ian Skrull X with the 9 elimination. Another one player will be Axis Unilius with the 6 elimination. Fourth will be 1K Jokes with the 5, and then fifth we got another player. But if I have to talk about the points, Axis Sports haven't got the chicken but got maximum points, which is 35 in total. Second will be Centari UQ, the team having chicken on their side, 24 total.
points on their side, and overall top player will be our Ushim, 18 total points on their very side, and Tuel is at in second. Third will be our Fukyu Hatara with the 7. Fourth will be AZC Youngs with the 8, and Unity Labo is also at in this very place, and I'm really excited to see the overall standings. So let's quickly get into that. Yes. Okay, तापडी exist को team round Marcus at on top with the 38 points. Second में रहेगा quality sport with the 35. Third by Sentaro with the 27. Fourth will be AGC for the 26, and 5 will be Dekarish with the 26. I am Cast on Mul. I will meet you with the very last game. Till then, bye bye. Take care. Will be right.
Okay, guys, and we are back again. There is the very only viability of the very last in the list, and that will be the map of none other than Wrangle itself. I'm really getting excited for that, and the match has been already begins. And Wrangle को map रहेको छ यहाँनिर 53 को ओभरअल प्लेयर्स भन्दै गर्दा 16 टिम समक्ष हामी अगाडि बढ्दैछौँ एङ्गलहरू मिलाइदिन्छ अहिलेको लागि क्षणिक समयभरमा टिम्सहरू मल्टिपल छ हामीसँग यहाँबाट टोटल 16 टिम्स भने 53 को ओभरअल प्लेयर सँगसँगै त्यहाँबाट यो टिम Savages 7 को लागि भनेर 10 प्लेयरको क्याजुअली भएको छ अब ब्रोली अन्तिम प्लेयर बाँची बसिरहेको कुरा पनि छ यो गेममा गेम मिस गर्ने कुनै थिएन आई डोन्ट थिंक सो कि कुनै रहनु भएको थियो भनेर पनि 19 रेटिङको साथमा स्टार्ट रहेको थियो नि त बट यतापट्टि जिजीको लबलाई पनि टेकडाउन गरिन्छ फक्सी भिटुको तर्फबाट गाडी बन्ने क्रम जिटुकेको टिमको लागि फक्सीले मात्र एक निकाल्नु छ भने बाँकी प्लेयर बिना कुनै फ्र्यागको सर्टको लागि जाने क्रममा किङलाई पनि नक पारिन्छ जिटुकेको राजालाई नक पारिन्छ राजालाई उल्टै बाजा बजाइलागेको छ त्यहाँनिर एन्ड यहाँबाट जिजी नेपाल गेमिङ हाम्रो बब्लुको एगेन्स्टमा सर्च गरेको छ बब्लुलाई चाहिँ सिट चेन्ज गरेर अहिले जुन ट्रेन्ड चल्दैछ त ट्रेन्डी वेमै टेकडाउन गरिन्थ्यो अब यहाँबाट एभाइबिलिटी त अन्तिम प्लेयरको मुनिपट्टि जिटुकेको एगेन्स्टमा जानलाई ट्राई गरे बट राम्रो कुरा यो हो कि हाम्रो किङ दाइलाई बचाइएको छ जुन गाडीले कुल्चेर जिजीको प्लेयर जुन रहनुभएको थियो जिजी नेपाल गेमिङ उहाँहरूलाई फिनिस गराइएको छ अहिलेलाई #16 मा विथ द 0 पोइन्ट्स मल्टिपल ब्यालेन्सहरू एकै नाश घटिरहेको छ अथवा घटित भइरहेको छ मिथिकल स्पोर्ट्सको प्लेयर आउँछन् अहिले ह्युमिलिएसनको लागि काम गर्दैछन् फोजियरको तर्फमा जो टपमा होइन सेकेन्डमा रहेका छन् मिथिकल स्पोर्ट्स यो गेममा एक्सपेक्ट गर्दैछु है म कम अन यु गाइज ह्याभ टु डु समथिङ गुड यो म्याचमा स्थान 14 मा छ कमसेकम 10 मा चाहिँ आज एन्टर गर्नु होला यो इभेन्ट सकियो एन्ड त्यही रहनेवाला छ कहानी 48 को ओभरअल प्लेयर्स भन्दै गर्दा 15 टा टिम छन् उतापट्टि राजाले त्यहाँबाट बिग ड्याडीको बजाइरहेका छन् बाजा राजा हो कि राजन हो उनको नाम राजा मात्र पढे के अरे बट यतापट्टि छिचित रहनुहुन्छ यतापट्टि सुपरमेन बिग ड्याडी जो नक त रहेका थिए उनलाई जोगाउन सफल ब्यान्डम ब्रदर्सको टिमलाई दिन पाइन्छ मुनिपट्टिको एरियामा जानलाई हुनुहुन्छ बिग ड्याडीको तर्फबाट हिल गरिसकिएको छ सर्ट्स एन्ड अल्सको लागि जानुपर्ने थियो ब्यान्डम ब्रदर ताकेर बस्दैछन् युएमपीहरूको साथमा पनि प्लेयरहरूलाई नकआउट पारिरहेको अवस्था देख्दै थिए अघि नै बट अहिले माथिपट्टि नकआउट पारेका ड्याडीलाई रिभाइभल दिएका छन् त्यहाँ राजा होइन चाहिँ कि राजप रहेछन् राजा भिटु नै होला राजप कसको नाम हुन्छ र त्यो राजा भिटु राखेका होला उनले नाम एज प्रोनाउन्सिएसन त्यस्तो रहन पर्छ फोजियरको लागि भनेर पनि प्लेयर्सहरू नकआउट हुँदै हुनुहुन्छ उहाँको भनौँ यार उहाँहरूलाई तिमी भन्दाखेरि म भन्दा एजी नै हुनुहुन्छ बट या एक्सपेक्ट दिनु पर्यो माथि सर्ट्सको लागि जानुपर्छ पोइजन बी 69 सर पनि नकड आउट जिटु सर विल बी द लास्ट पिस्ट टार्निङ जिटु सरले निकाल्नुहुन्छ त जितेर नाम जितु सर रहेको छ उहाँको अब जित चाहिँ प्राप्त गरिन्छ कि नै ब्यान्ड ब्रदर्सको लागि फियरलेसलाई मजाले निकाल्दै हुनुहुन्छ बट आत्तिनु भएको छ उहाँ आत्तिको साफ देखिँदैछ त्यहाँ रिभाइभल दिने कोसिस बट आफ्नो टिमलाई मल्टिपल फ्र्याक्स निकालिएको प्लेयर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ 4 एलिमिनेसन गाउनु उहाँको साइडबाट डोमिनेसनबाट अब र्याम्पेजको सफरमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ रिभाइभल एउटा प्लेयरलाई दिइसक्दा अब ब्यान्ड ब्रदर्सको लागि अन्तिम प्लेयर पो हुन् कि बट उता इस्टवुड स्पोर्ट्स पनि क्लोजमा आएको छ सुरुमा ब्यान्ड ब्रदरलाई सकाम त्यसपछि इस्टवुडको तर्फमा चढ्छु भन्ने कुरा रहला यो टिम्सको लागि आखिर अवस्था पनि यति थिए 44 को ओभरअल प्लेयर 15 टिम्स मध्ये कुन चाहिँ टिमको तर्फबाट जित्नेवाला छ त यो ओभरअल ब्यालेन्स भनेर हेर्दैछु जुनको पनि परिमार्जन हुने समय आएको छ अब चाहिँ अनि यहाँबाट परिमार्जन पनि भएको छ रियुन्सको एरियालाई अब फेभर अप गर्दै रोजुको थोरै साइड दिइरहेको छ अनि बोटेयार्ड एरियालाई पनि दिइरहेको छ त्यहाँ फेभर अप सो आरामले अगाडि बढ्न मिल्यो न्युक्लियरको तर्फबाट ग्रेनेड तयार पारिन्छ ग्रेनेडको साथमा थ्रो गरिन्छ अनि न्युक्लियर वाइटी यहाँबाट आगोले डन्नुहुन्छ कि भन्दैछु बट साथीहरू आएका छन् ब्यान्ड ब्रदर्सको टिम 0 एलिमिनेसन लिटरली 0 एलिमिनेसन 0 पोइन्टर म्याच 15 मा रिस्की उता जिटु सरलाई हराइदिएका छन् अहिले बाँकी प्लेयर्स छन् अझै पनि तपाईको राम्रो कुरा यो हो कि एउटा पनि प्लेयर फिनिस भएका छन् दुईटै प्लेयर नक बट जिटु सर पहिलो बन्नु भएको छ टु गेट एक्सिटेड फ्रम द लबी सर्ट्सहरू कन्स्ट्यान्टली प्रोभाइड हुँदैछ ओके जाँदै हुनुहुन्थ्यो बट लास्ट प्लेयर फुल्कीलाई पनि निकाली वेगेको छ 5 एलिमिनेसन पोइन्ट यो टिमले अलरेडी आत्मसात गर्नुभएको छ अनि रिभाइभल दिने क्रम पनि चलिरहेको छ एट द टाइम अनि एलोजी ल्यान्ड अफ बुर्काजको लागि भनेर पनि मैले भन्दै थिएँ मिथिकल स्पोर्ट्स यो गेम राम्रो गर्न पर्छ है भनेर अनि मेरो भनाइ सुनेर त्यहाँ राम्रो गर्दै पनि हुनुहुन्छ लास्ट प्लेस स्ट्यान्डिङ रहनुहुन्छ लङमा रहँदै गर्दा दा ग्रेनेडको साथमा टेकडाउन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यतापट्टि कास्टरले भनेपछि नगरी देखाउने त कुरै रहेन भनेर
5 एलिमिनेसन अलरेडी पिक गर्नु भएको छ, जहाँ 3टा प्लेयर नक आउट हुँदै गर्दा पनि मेरो गुड लक लागेको छ। अन्तिम प्लेयरलाई सम्हाल्न सफल रहनु भएको छ, कुनै पनि प्लेयर फिनिस हुनु भएन। राम्रो कुरा त्यो रह्यो। हिलअप गराउँदै हुनुहुन्छ साथीभाइ, बचाऊ, अघि बढाऊ, चिकन निकालौ होला। धेरै धेरै सहभागिता यो टिमको तर्फबाट देखाइएको, बट राम्रो गेम चाहिँ यो गेममा निकालेर आफूलाई 12औं स्थानमा लिएर आउनु भएको छ। 14बाट 12बाट अब 10मा जान धेरै छैन। कति चाहियो? 29 मा 5 भन्नाले 34 पोइन्ट्स उनीहरूले अलरेडी पाएका छन्। 34 भने 36 त्यहाँनिर 36 बाट 47 भने अलमोस्ट तपाईँको 6-7 पोइन्ट्सले मात्रै पनि पुग्छ, धेरै चाहिँदैन। 6-7 पोइन्ट्स निकालेपछि उनीहरू तपाईँको फर्स्ट पेजको एन्ट्रीको लागि जान पाउने हो। सब्जेक्ट 7 को लागि स्पोर्ट मोड will be the last place standing and he is the world representative for the team to left out अथवा लेफ्ट ओभरको लागि उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। नकआउट्स ग्याङको लागि 4 एलिमिनेसन काउन्ट रहेको छ। नकआउट्स ग्याङको टिम कहाँ छन् भन्नुहुन्छ भन्दा टप ओभर रहेछन्, आफूलाई स्थापित गराएर रहेको अवस्थामा। स्टेज सर्ट बन्दैछ, लास्ट गेम भएर पनि होला। अझै यहाँबाट इन्टेन्स सिटी चाहिँ हामीले भाग गर्न पाएका छौँ। अर्को टिमले अलरेडी निकालिसक्यो, ताकेर बस्दैछन्। 18 को ड्यारी अब अगाडि पनि जेन्टलमेनलाई दिन पाइयो। त्यो पोइन्ट अफ टाइममा सर्ट्स एन्ड अल्सको लागि भनेर पनि जानुपर्ने थियो। जेन्टलमेन यहाँबाट स्ट्यान्ड बाई पोजिसनिङमा रहनुहुन्छ बिकेबीको। ओके, टिमलाई भन्नुभन्दा पनि यहाँबाट हाम्रो 18+ को टिम प्लेयर हल्कको क्याजुअली यहाँबाट टिम्सहरू निस्किँदै पनि त छन्। टोटल 12 टिम्स बाँकी रहँदै गर्दा तपाईँको प्लेसमेन्ट पोइन्टको लागि जानलाई अझै पनि त्यहाँबाट तपाईँको 4वटा टिम निस्किनु पर्ने हो। बट यो म्याच निकाल्न त निकालिन्छ, कुन चाहिँ टिमको तर्फबाट निकालिन्छ भन्ने कुरा हो। बट लास्ट गेम भएर पनि होला अलिक छिटो फाइट निकालिरहेका छन् टिम्सले, जहाँ भक्का भक एनिमिजहरू एक्जिट लिएको बारेमा चर्चा गर्न पाइन्छ। हामी नेपालको टिम एक एलिमिनेसन पोइन्ट मात्रै जुन राजको तर्फबाट रहेछ, अनि तपाईँको फोजिआरको टिमको लागि 2टा प्लेयरको क्याजुअली अनि अन्तिम 2टा प्लेयर बाँकी रहेको स्थिति छ। सो लोड आउट गरिन्छ, जुनको सिफ्टिन आउन लागेको छ, जुनको सिफ्टिन एक्साइटिङ रहनेवाला कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। अनि यतापट्टि कन्भर्टेड भएको छ। लुक एट दिस जोन। नकआउट स्पोर्ट्सको 2टै टिम जोनमा छन्, अनि स्पोर्टरमन जो अन्तिम प्लेयर छन् आफ्नो टिमको लागि उनी पनि जोनमा। अनि बाँकी टिम्सहरू अब लाग्नुपर्ने हो जोनको एन्ट्रान्सको लागि। यसलाई गाडी मजाले कुदाइरहेछ, फोजिआरको टिम छन्। आरामले मातिनु पर्यो, नमातिनु पर्यो, मातिनको लागि त के छँदै छैन, एलिमिनेसनै छैन। एउटा प्लेयर फिनिस गरेका छन्, बट स्थान पोजिसनिङको कुरा गर्नु छ भने सेकेन्डमा छन्, आफूले स्थापित गराएर राखिरहेको। त्यहाँबाट माथि चढ्नलाई उनीहरूलाई धेरै पोइन्ट्स पनि चाहिएको छ। तपाईँलाई एउटा पोइन्ट्सले इक्वल गराउँछ, अझै एउटा एक्स्ट्रा पोइन्टले त उनीहरूले लिँदै दिने हो। जिबीको टिमको लागि मिङवाइटीलाई नक पारिन्छ अहिलेलाई। गोल्डन बिसी स्पोर्ट्स म्याच नम्बर अन्तिम छ आजको दिनको लागि भनेर मितकल स्पोर्टको क्षितिजको साइडबाट सर्ट्सहरू जाँदैछ। त्यो स्याकमा बसिरहेको प्लेयरको तर्फमा भन्दैछु, बट यतापट्टि डकको साइडबाट नक पारिन्छ। डकले यतापट्टि इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिदिनुहुन्छ भन्दै थियो, बट कि ग्रेनेडबाट फिनिस भयो नि। आई गेस डककै साइडबाट फिनिस गरिएको थियो। अब सरी फर द्याट। अब रिमेनिङ प्लेयर हेर है, भित्र सिनी क्रममा लाग्नुपर्छ। क्षितिजको तर्फबाट पनि नक पारिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पाइडरम्यानको तर्फबाट त्यहाँ ग्रेनेड तयार पारिँदैछ। मिथिकल स्पोर्ट्सको टिम ग्रेनेडको थोरै चेपाई फेकाई फेस गर्नु पर्दै गर्दा द स्पाइडरम्यान रहेका छन्। उनी एकल प्लेयर भए तापनि समस्या चाहिँ निम्ताउँदैछ नि त टिमलाई। ग्ल्याटुकिल स्पोर्ट्सको लागि 4 किल रहेको छ। फोजिआरको लागि भनेर नकड आउट क्योर एक्सपेक्टको लागि भनेर पनि द्याट इज द्याट नक इन प्लिज जिजुकेकै साइडबाट यो समयमा। वेट गाइज, विल बी राइट ब्याक। यस, म फेरि पनि आइसकेँ। यहाँ फाइट हुँदै थियो, रिभाइभलको थालनी पनि हुँदैछ इयाजको लागि भनेर न्युक्लियर वाइटीलाई फोजिआरको साइलेन्टको तर्फबाट नक पारिँदैछ। सुपरम्यान रहँदै गर्दै स्मोक फालिएर त्यो साथी बचाउने अभियानमा लाग्दैछन्। त्यो माथिपट्टिको एरियालाई पनि हेर्न पाइन्छ। मैले परिकल्पना गर्दा साइलेन्ट पनि निस्किन्छन् भन्दै थिएँ, बट अहिले उनलाई पनि सेक्सी बोयको तर्फबाट राम्रो सर्टको साथमा निकालिन्छ। 4 गुरका रिभेन्जर पनि निस्किन्छन्। टप 10 टिम्समा एम कन्भर्टेड, अब 9 मै कन्भर्टेड। अझै एउटा टिम एक्जिट लिएका छन्। रिमेनिङ 9वटा टिम्स मध्ये यो म्याचको विजेता को बन्नेवाला छ त, जाँदा जाँदा एउटा हिरोइक एक्जिट कसले पाउनेवाला छ त अब भन्ने कुरा हो। जिजीको टिमको लागि भनेर रनर रहनुहुन्छ त्यहाँनिर। रनर भनेको हाम्रो मगर दाई, एज आई नो हिम। एन्ड यतापट्टि इयाजको टिमलाई दिन पाइन्छ।
टिमको तर्फबाट 6 किल्स निकालिरहेछ तपाईको इया सुपरम्यानलाई दिन पाइन्छ गड गिफ्टेड स्पोर्ट्स बी एस्टक 9 मा 3 एलिमिनेसनको साथमा आफ्नो दय त्याग्नु परेको छ दय माने आफ्नो ज्यान त्याग्नु परेको छ जिटुकेको लागि किङ दिन पाइन्छ एकदमै निम्न एचपीमा एउटा प्लेयरको क्याजुअलिटी यो टिमले पहिल्यै पनि यहाँबाट फेस गरी बस्दै थियो अब एचवाईएनको लागि भनेर सम्धिले तपाईँको टिम नेपालको प्लेयरहरूलाई टेकडाउन गरेका छन् माथिपट्टि किङको एगेन्स्टमा सर्ट जान्छ किङले सेक्सी बोयको तर्फबाट पनि नक पारिन्छ भने रहेको अवस्थामा अब जानु पर्यो सर्ट्सको लागि लेट्स गेट क्लोजर फर द ब्याटलफिल्ड पर्पजेसको लागि भनेर एक्ज्याक्ट टाइममा जाने कोसिसमा लाग्छन् हन्टरको तर्फबाट हिल गर्दै त थिए बट स्याडली लुसिफियस पनि नक आउट हन्टर अन्तिम प्लेयर हुनुहुन्छ त्यो आगोले डढिरहेका छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्लेयरको सेकुवा बन्दैछ अहिलेलाई माथिपट्टि सुपरम्यान आउँदैछन् सुपरम्यान अलि ढिलो आए तर आएका चाहिँ छन् अब हन्टर निस्केका छन् क्लचको लागि जानुपर्ने लुका द कन्फिडेन्ट लुका द गन पावर पहिलो नक निकालिन्छ दोस्रो प्लेयरको एगेन्स्टमा जाने क्रमबाट कनेक्सनमा आएको नाइस ट्राई हन्टर द्याट वाज अ नाइस ट्राई एब्सोल्युटली अ भेरी गुड ट्राई बट 18 प्लस स्क्वाड चाहिँ एस्टेक 8 मा निस्किँदै गर्दा 7 मा चाहिँ ग्ल्याड टु किल उनीहरूले पनि 7 पोइन्ट चाहिँ निकालेका छन् टप 6 टिम्सको बिचमा हुनेवाला छ अब घमासान युद्ध यतापट्टि संयुक्त बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा मिथिकल स्पोर्ट्सले यो गेम चाहिँ एकदमै राम्रो निकाल्नु भएको छ 11 मैले भने सरह टप 10 को एन्ट्री यो म्याचले चाहिँ उहाँले दिलाउनेवाला छ जस्तो लाग्दैछ मलाई नकआउट्स ग्याङ रहनुहुन्छ यहाँनिर 4 एलिमिनेसन पोइन्ट यो टिमले अलरेडी निकालेका छन् मिथिकल स्पोर्ट्स र 5 किल निकालेर क्षितिज रहेका छन् र्याम्पेज निकाल्ने प्लेयर्स मध्येका एक यहाँनिर निन्जा जर्ड राप्ले अलरेडी गट नक 10 फिनिश टिम नेपाल 0 पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ एउटा प्लेयर फिनिश प्लेस गरेका छन् बिग ड्याडी आएका छन् त्यहाँ ठुल ड्याडी भनौँ न थियो उनको नाम ठुल ड्याडी आएका छन् त्यहाँनिर हाम्रो स्याभेजेस स्पोर्ट्स बी दिन पाइन्छ ओके छिरेका छन् 1v2 ओके ब्रली ओके एकदमै राम्रो फिनिस गरिदिनुहुन्छ कन्फिडेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लेयर एकल प्लेयर रहेका छन् यतापट्टिबाट 1v2 गरिदिनु भएको छ इन्स्ट्यान्ट नकआउट स्पोर्ट्सको तर्फबाट हेरिँदैछ अवस्था चेकआउट गरिँदैछ एन्ड 4 किल उहाँको साइडबाट पनि निकालिन्छ बट अब चाहिँ सातो गएको छ है त्यो दुईटाको बिचरा अन्तिम गेममा यसरी सातो लग्दिन त नहुने थियो ब्रोलीले अब फुक्न पो कहाँ जाने हो भन्ने अवस्था भयो होला उनीहरूलाई स्पुटको टिमलाई दिन पाइन्छ 9 टोटल एलिमिनेसन साथमा ब्रोली आफ्नो साइडबाट 3 किल निकाल्नुहुन्छ एक मात्रै किल निकालेर बसिरहेको प्लेयर माथि चढेको दुईटै प्लेयरलाई सरप्राइज भनेर निकाल्नु भएको थियो दुईटाको रिमेन्स त यही रहेको छ रिमेन्स भन्नाले तपाईँको कफिन के त्यही रहेको छ मिथिकल स्पोर्ट्सको टिम रहनुहुन्छ अगाडि चेकआउट गरिँदै थियो सर्ट्स एन्ड अल्सको लागि जानलाई भनेर अब अन्त्येष्टिमा आइसकेका छौँ हामी यो सर्ट एन्ड म्याचको पनि टप 5 टिम्स मध्ये एउटा टिम बन्नेवाला छ च्याम्पियन टिम यो अन्तिम गेमको लागि हुन्छ टिमको तर्फबाट निकालिन्छ भन्ने कुरा हो अहिलेलाई म एकदम एक्साइटेड चाहिँ रहेको छु तपाईँहरूको थर्ड टप पनि के रहेको छ लेट मी नो इन द च्याट सेक्सन है त आई विल हाइली एप्रिसिएट इट योर थर्ड योर प्रेडिक्सन अझै चढ्ने कोसिसमा बिग ड्याडी ठुल ड्याडी र हाम्रो न्युक्लियर वाइटी चढ्दैछन् ब्रोलीलाई फेरि पनि 1v2 को फाइट निकाल्नु छ बट मिथिकल स्पोर्ट्स आएका छन् त्यहाँनिर साथ दिनलाई ब्रोली अर्को प्लेयर पनि नक पार्छन् ओ माई गड बट अन्त्येष्टिता सेक्सी बोयको तर्फबाट ब्रोलीलाई पनि निकालिन्छ बट नाइस ट्राई भनौँ 7-7 स्पोर्ट्स बी को ब्रोलीलाई मोरोबर बाँकी प्लेयरहरूको गेम हेर्न पाएन बट ब्रोलीको हेरेँ म इम्प्रेस भएँ अनि यतापट्टि नकआउट्स ग्याङको लागि दिन पाइन्छ उनीहरू चाइल्ड स्ल्यामिनको लागि आउनु हुनेवाला छ नकआउट्स ग्याङ रहनुहुन्छ यतापट्टि थिङको तर्फबाट सर्ट जाँदैछ मुनिपट्टि सर्ट्स गइरहेको थियो बट थिङ आफै पनि नक आउट मैले थिङ भन्दा याद आउने भनेको तपाईँको त्यो एउटा वेडनेसडे भन्ने सिरिजमा ट्याक्क त्यो हिरोनीको हुन्छ कि यस्तो हात मात्रै हुन्छ त्यो हातको नाम चाहिँ थिङ हुन्छ त्यसको याद आयो मलाई ट्याक्क रेफरेन्स लिनु पर्दा न्युक्लियर विल बी द लास्ट स्ट्यान्डिङ उफ्रेर जानुपर्ने थियो फाइटको लागि लेट्स गेट अप ओके 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 न्युक्लियरले क्लियर गर्नुहुन्छ कि आफै क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो बट समस्या उहाँकै तर्फमा छ नकआउट्सको टिम यहाँबाट भनेर अलि बढी कन्फिडेन्ट चाहिँ रहेको छ भन्नु पर्यो अनि एचपी पनि बढी थियो त्यसैको साथ मजाले यो फाइट आत्मसात गरेका छन् मुनिपट्टि मिथिकल स्पोर्ट्सको टिम रहे स्पोर्टको क्याजुअली पश्चात 3टा टिम छन् मिथिकल स्पोर्ट्स कमन आइदर नकआउट स्पोर्ट्स अर मिथिकल स्पोर्ट्स अर तपाईँको भनेपछि त्यो नकआउट्सकै अर्को युरोपियन रहेको छ त्यहाँबाट लाइनअप तपाईँको मिथिकल स्पोर्ट्सको लागि जोन्टीपट थोरै चनाको हुँदैछन् म चुपचाप जान्छु मलाई त कसले देखेकै छैन म त बग्गीमा गएर बस्दिन्छु भनेर लागेका छन् क्या उनी हेर्न सकिन्छ बस न त बग्गीमा बग्गीमा पनि बस्दैनन् जोनको लागि जान छन् ओके म ध्यान नदिरहेको जोन पनि जानु छ नि त अगाडिपट्टि रिउ रहेका छन् यहाँबाट सर्ट्सको लागि जानुपर्छ फिनिस गर जस्तै उता पारी पुगिसकेका छन् हाम्रो अर्का हिरो जोनीबाट त्यहाँ स्पोर्टेड हुँदैनन् किनभने अहिलेलाई स्पोर्ट हुने ठाउँमा नि थिएनन् बट स्पोर्ट गरेका रहेछन् ओ माई गड मैले उता अर्को साइडमा हेरेँ अर्को साइडबाट स्पोर्ट थिएनन् बट यतापट्टिबाट स्पोर्ट गरेको रहेछ पानीमा आएर हानिने कोसिसमा लागिन्छ कि भन्दैछु बट यतापट्टिबाट दुईटा
भाइ फुटी गवार लुटे हुन्छ जस्तो छ। मिथिकल स्पोर्ट्सले चिकन निकाल्न पाउँछन् जस्तो छ अन्त्येष्टिमा। जस्ट अब सोच्दामा के गएर दुईवटा नकआउट्स के टिम जुधिरहनु भएको छ, उहाँहरूको तर्फबाट राम्रो पर्फर्मेन्स डेलिभर गरिँदै गर्दा हल्का तल रहनु भएको भनेको मिथिकलको टिम रहनुहुन्छ भन्दै गर्दा उता पहिलो प्लेयरलाई नकड आउट बन्दैछु। अब दुईटा प्लेयर एभाइबिलिटी, दोस्रो प्लेयर पनि नकड आउट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम प्लेयर बाँकी रहेका छन् जम्बी। अब मिथिकल स्पोर्ट्सको जनी बट ओके फाइदामा कायदामा छन्। दुईटा टिम्समा गेम कन्भर्टेड। अब पक्कै पनि त्यो प्लेयरलाई फिनिस गर्न पाएका छन् कसले? मिथिकल स्पोर्ट्सको जन्टीले हो र? होइन होला, किल फिडमा मैले नाम देखिनँ के अरे। बट माथिपट्टि रिभाइभल चल्दै गर्दा यो मौकाको फाइदा उठाउनु पो हुन्थ्यो त। के होला अब? जोन्टी बट माथि चढ्ने अवस्था बनाउँदै त छन् अनि उता प्लेयर स्पोर्टेड ओपनमा स्पोर्ट गर्छन्। जोन्टीको तर्फबाट स्प्रे दिनुपर्छ, जानु पर्यो। बट जोन्टीलाई निकै म्याचमा कन्भर्टेड समस्या बन्दैछ। बट नाइस ट्राई भन्दै जोन्टीलाई पनि यहाँबाट विदा गरिनेवाला छ। नकआउट स्क्यामको लागि दोस्रो गेमको चिकन हेरेर रहेको छ। कङ्ग्रेचुलेसन फर द टिम। And okay, guys, we are at in the very last stage. Only 4 teams. अर्को सेगमेन्ट आउनेवाला छ। म्याच समरी 73 एलिमिनेसन 84 8921 को टोटल हिलिङ्स रह्यो। 3 ग्रेनेड एलिमिनेसन 45 एसिस्ट अनि 2 भेहिकल एलिमिनेसन यो म्याचमा रहँदै थियो। सो यो रहँदैछ। अब हामी क्विकली अर्को
सकिसकेका छौँ अनि यतापट्टिबाट चिकन डिनर निकालेका छन् एजिसी स्पोर्ट्सको तर्फबाट अनि आजको म्याप स्केड्युल के यसरी थियो 4वटा म्याच भन्दै गर्दा सेभेज सेभेनले पहिलो गेम निकाल्नुहुन्छ सेकेन्ड लिमिटेड एडिसन थर्ड नकआउट्स अनि लास्ट पनि नकआउट्सको तर्फबाट निकाल्न सकिएको थियो यसै गरी हाम्रो लागि डे 2 को समाप्ति भइसकेको घोषणा गरिसकेको छु मैले अनि तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जिटुको स्पोर्ट्स भनेको लिग रहेको छ म रहेछु अहिले बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद टेक केयर वी विल मिट यु द भेरी नेक्स्ट डे थ्यांक यू ओके यतापट्टि एजिसी गर्दा भेरी second chicken dinner and for the teams okay AZC को लागि यो दोस्रो चिकन डिनर रहेको थियो आज दुईटा म्याच उनीहरुको साथमा बनेको छ सो congratulations for them but I'm hoping that they are an #1 but that is only my assumption the assumption need to meet fact in order to be correct so that I wanna go for the factual things that is our our second runner-up will be the team Poor Quality Sports who got the chicken dinner in the very first match. Congratulations, Poor Quality Sports for having a beautiful chicken dinner with a 40 points in total, 18 placement point, 22 elimination, and another one team to got on runner-up will be our team, which will be that team. The team itself, Axis Sports, got a 0 chicken, but look at the elimination count that they bear out. Only 6 placement point, but 41 points in total. Congratulations to them as well. So let's get into the very champions. Who will be the champion? And champions will be the team AGC with a 2 chicken dinners like I already say so 44 points in total 20 placement point 24 elimination and AGC where the champions overall top players will be our Jim with the 18 frags and in a single match he had got the 17 frags in the very third match in the very map third he had got a very fine elimination but AGC at on top with the 44 second will be exist with the 41 40 for the Poor Quality Sports Center UNQ have 35 fifth will be Neil Gurkhali with the 25 khatam and look at this today's schedules look like this first game has been picked up by the team 4Q second by AGC third by X1 and last also by the team AGC and this is the very ending of the event the night rush and this was the ending of it. Thank you so much for watching till the very end but sorry for the inconveniences that got caused today. I know there is some sort of problems but you know we will be back and we will be come back stronger in the next Sunday. Till then, tada, bye bye, take care, and we'll cast signing off from the casting decks.